Is there a difference between running a business, being an entrepreneur or a startup founder? ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கொண்டு வரணும் ஆண்டர்பிரனர். ஒரு 1 million years முன்னாடி யாராவது சொல்ல முடியுமா? இல்லைங்க, டுடே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ ஹண்டிங் அப்படி சொன்னால் புளி நம்ம சாப்பிட்டு போயிடும், ரைட்? ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் அ born entrepreneur. Society is telling you, நீ இது பண்ணக்கூடாது, சேஃப்டி முக்கியம், காசு இருக்கவங்களுக்கு தான் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும். சொசைட்டி ஆயிரம் சொல்லும், உங்களுக்கு எங்கே போச்சு மூலன்னு we have to question ourselves. So why the name Kolapasi? கொலவரி பாட்டு வந்துச்சு, ஃபீவர். Facebook is a startup. ஏன்னா அந்த டைமில் there was no social media. WhatsApp was a startup. Twitter was a startup. Why Kolapasi was a startup and is a startup is because நாங்கள் we were not trying to solve the restaurant problem. We were trying to solve the chefless problem. Join me as we welcome Mr. Santhosh Muruganantham, founder and MD of Kolapasi, and someone who has learned business the hard way, starting from the scratch and doing it all yourself, washing vessels, delivering food, replying to angry reviews. He dons many hats indeed: entrepreneur, social media personality, motivational speaker, author and many more. What pushed you into this entrepreneurship? எல்லா ஊர்லேயும் ஒரு மெக்டானல்ட்ஸ் இருக்கும், ஒரு பர்கர் கிங் இருக்கும், ஆனால் எல்லா ஊரில் இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும், ஆனால் ஒரே பேரில் இருக்காது. அந்த பேட்டர்ன் வாஸ் சம்திங் ராங். தட் வாஸ் த கொஸ்டின். Failure, which was most painful to face and இருந்துச்சா இந்த ஜர்னியில்? Failure is completely just data. You are figuring out a way not to go next time. So how do you personally handle stress, burnout or days when nothing seems to be right? Nothing happens overnight, but something happens every night. As women as entrepreneurs, சில advantages-உம் அவங்களுக்கு இருக்கு. There are certain disadvantages also. என்ன அது 18-19ல சொசைட்டி எதுக்கு உனக்கு இன்ஜினியரிங், ஏன் உனக்கு 2 லட்சம் உனக்கு ஃபீஸ் கட்டணும், எப்படி இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணி உணவு வீட்டுக்கு போகிற. And do you think the food industry has a responsibility in shaping public? கஸ்டமர்ஸாக பார்த்து ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும்னு அவங்க டிசைட் பண்ணாத வரைக்கும் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லுவாங்க. You said non-drinking is a superpower. The concept of knowing this is so bad for your health, consuming it, it's just confuses me to the core. And especially doctor smoking. அவங்களை தூக்கி மியூசியம் தான் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Any final words for our listeners? நம்ம எல்லாமே we take our life too much granted. Hi and welcome back to Femiliarise. Let's get the conversation started. Today's episode ஒரு மிக்சருங்க. ஒரு நல்ல பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் சேர்த்தா சூப்பராக வரும்ல, அந்த மாதிரி தான் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ மிக்சர் ஆஃப் entrepreneurship, passion, food, failure, grit, why is it very required, and the real behind the scenes story of building a brand that Chennai knows and loves. Join me as we welcome Mr. Santhosh Muruganantham, founder and MD of Kolapasi, to this episode, the Kolapasi Code, recipes for grit, growth, good food and everything in between. Welcome, Mr. Santhosh. My pleasure, Priya. So, I'm not a founder, I'm a co-founder. So, we co-founded Kolapasi with 2 more people. Okay. 2 of my very good friends, Aditya and Padmanabhan. Yes, I stand corrected. Thank you. And உங்களோட busy Since schedule. Nada face of the brand, nalla people assume, Nada ஒருத்தன் தான் இருக்கேன், but it's we started together as friends. Yes, it's important to give credit where it is due, absolutely. So, and thank you first and foremost. நீங்கள் இங்கே சென்னை இந்தியாக்குள்ளே மட்டும் இல்லை, ஐம் ஷுர் யூ ஆர் இன்டர்நேஷ்னலி நிறைய ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. இந்த பிஸி ஷெட்யூலில் எங்களுக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்குனதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். Pleasure is mine. ஸோ ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் பற்றி பேசுகிறதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு டாக்டராக ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் அப்படின்னாலே ஒரு ஏபிசி எனக்கு எதுக்கும் தெரியாது. ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் த மோஸ்ட் பேசிக்ஸ் ஃபார் சம்ஒன் லைக் மீ ஹூ டஸ் நாட் நோ எனிதிங் அபவுட் திஸ், இஸ் தேர் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரன்னிங் அ பிஸ்னஸ், பீயிங் அன் ஆண்டர்ப்ரனர் ஆர் அ ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்? இது மூணுத்துக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? இஃப் ஸோ வாட்? அதாவது கார் இருக்குது, காரில் டீசல் கார் இருக்குது, பெட்ரோல் கார் இருக்குது, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்க மாதிரி நம்ம எல்லாம் சேர்த்து இது ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பாக என்ன எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம், பிஸ்னஸ்னா யார், ஆண்டர்ப்ரனர் யார், ஸ்டார்ட் அப்னா நம்ம தனியாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். பட் ஆன் த ஹோல் ஐ திங்க் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, வி ஹவ் டன் அ பேட் ஜாப் இன் கம்யூனிகேட்டிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் that entrepreneurship is something out of the blue, பயங்கரமாக இவங்க தான் பண்ண முடியும். entrepreneurship is not my cup of coffee, not my cup of tea, not my cup of Maggie அப்படின்னு சொல்லி ஓவராக பில்டப் கொடுத்துட்டோமான்னு ஐ எம் ஃபியரிங் தட். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு சீட் இன் அ வெரி லேமன், ஒரு சாதா மனுஷனுக்கு என்ன ஆண்டர்ப்ரனர் என்ன சொல்லணும்னா, ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கொண்டு வரணும் ஆண்டர்ப்ரனர்.
அவ்வளோதான். ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர். ஏன்னா நம்ம 2.5 மில்லியன் இயர்ஸை இவால்வ் ஆகி வந்திருக்கோம். குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தானோ எங்கேருந்து வந்தோம் 2.5 மில்லியன் இயர்ஸ் இவால்வ் ஆகி வந்திருக்கோங்களா. ஸோ 2.5 மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து யாராவது ஒருத்தர் ஒரு 1 மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி யாராவது சொல்ல முடியுமா, இல்லைங்க டுடே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ ஹண்டிங், எனக்கு முடியல, ஹண்டிங் இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ அப்படி சொன்னால் புளி நம்ம சாப்பிட்டு போயிடும், ரைட்? ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் அ பார்ன் ஆண்டர்பிரினர். ஓகேங்களா. நம்ம வளரும் போது தான் வந்து வி டெவலப் தட் ஃபியர். ஐயோ நான் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன், நான் பிஸ்னஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் an acquired wisdom of not of unbeing an entrepreneur. So everybody is an entrepreneur because ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து பசிக்கும் போது நம்ம அழுகுறோம், ரைட்? கோவம் வந்தால் வந்து கத்துறோம், ரைட்? சோகம் வந்தால் அழுகுறோம், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரியாக்ஷன் சொல்லுவார். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் அன்னைக்கு வந்து யார் ஆண்டர்பிரினர், யார் இப்போ யார் போய் ஹண்ட் பண்ணுறோம், அவன் ஆண்டர்பிரினர் தான். ஏன்னா பிகாஸ் சால்விங் அ ப்ராப்ளம். ஒரு என்டையர் கம்யூனிட்டி 50 பேருக்கு சாப்பாடு வேணும்னா யாரோ ஒருத்தர் ஹண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அதே மாதிரி அதை யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறா, அவங்களும் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் தாங்க, ரைட்? அது குக் பண்ணுறவங்க, எடுத்து கேதர் பண்ணுறவங்க, எடுத்து வெட்டி மற்றவங்க கொடுக்குறவங்க, எவ்ரிபடி இஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர். தட் இஸ் வாட் மை assumption. Okay, unless proved otherwise. Correct. Okay, that's a very different way of looking at it and something new. Thank you. நம்மளே வந்து we don't have to put some negative thoughts inside. எனக்கு ரிஸ்க் எடுக்க வந்து தைரியம் கிடையாது, நான் இதை பண்ண ரெடியாக இருந்தது. இட்ஸ் ஆல் inbuilt. You're only building that. It's an acquired taste. Coffee எப்படி acquired taste, it's an acquired thought process. And upbringing. What society is telling you, நீ இது பண்ணக்கூடாது, சேஃப்டி முக்கியம், காசு இருக்கவங்களுக்கு தான் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும், ஆல் தி சோஷியல் கண்டிஷனிங் விச் சொசைட்டி ஹஸ் டோல்ட் அஸ் ஆல்சோ. அதனால தான் நம்மளுக்கு மூளை இருக்குல்ல. சொசைட்டி ஆயிரம் சொல்லும், உங்களுக்கு எங்கே போச்சு மூளைன்னு we have to question ourselves. So depend on what you think and what you feel அப்படிங்கிறது rather than giving like more importance to others. ஸோ அதில் ஸ்டார்ட் அப் வந்து இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ். ஸோ பிஸ்னஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் என்ன வித்தியாசம் நான் சொல்லிடுறேன், ஓகேங்களா. பிஸ்னஸ்னால் வந்து ஒரு ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டட் ஃபார்முலா எடுக்கிறது தான் பிஸ்னஸ். அதாவது இங்கேருந்து நம்ம வந்து பெங்களூருக்கு போகிறோம், ஓகேங்களா. பெங்களூருக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ரூட் இருக்குது, ஒரு கூகுள் மேப்ஸில் போட்டு கரெக்டாக இங்கே போகணும், இங்கே டோல் கட்டணும்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டே உள்ளே போய் பண்ணுறது தான் பிஸ்னஸ். ஒரு மேனுஃபேக்சரிங். இப்போ இந்த மக்கை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு யூனிட் நான் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு நான் எங்கேருந்து ரா மெட்டீரியல் வாங்கணும், இதுக்கு போர்ட்ஸ்லைன் வேணும், மெலமைன் வேணும், ரைட்? இதுக்கு ஒரு மோல்டு வேணும், அதை மோல்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிஷின் வேணும், அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு கன்சல்டன்ட் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் பண்ணுறது பிஸ்னஸ், ஓகேங்களா. இதே வந்து அமேசான் கார்ட்டுக்குள்ளே போகிறது தான் வந்து ஸ்டார்ட் அப். எனக்கு என்னன்னே தெரியாது. அன்ப்ரூவன் அன்டெஸ்டட் மாடல்ஸ் ஆர் கால் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலாம் ஸ்டார்ட் அப் நினச்சிக்கிறோம், கிடையாது, ஓகேங்களா. ஃபேஸ்புக் இஸ் அ ஸ்டார்ட் அப். ஏன்னா அந்த டைமில் there was no social media. WhatsApp was a startup. Twitter was a startup, right? Anything which is untested. Swiggy, Zomato is a startup because அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி மாடல் யாருமே பண்ணலை. Why Kolapasi was a startup and is a startup is because நாங்கள் வந்து we were not trying to solve the restaurant problem. We were trying to solve the chefless problem. ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து ஒரு ஷெஃப் இல்லாமல் எப்படி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டை ரன் பண்ணுறது, ப்ராசஸோடு எப்படி ரன் பண்ணுறது, பீப்புள் மட்டும் இல்லாமல் ப்ராசஸ் எப்படி ரன் பண்ணுறதுக்கு அந்த டைமில் 10-12 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி யாருமே அதை பற்றி யோசிக்கல. நாங்கள் அப்போ அதை யோசிச்சு சின்ஸ் வி டி நாட் ஹேவ் சம்படி எல்ஸ் வாஸ் டன் தட் பிஃபோர், எங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ரூல்ஸ் கிடையாது. ஸோ நாங்கள் அமேசான் காட்டில் இருக்க மாதிரி தான், எங்கே போவோம், எங்கே தண்ணி இருக்கும் எங்களுக்குமே தெரியாது. ஸோ இட் டுக் அஸ் 8-9 years to come and solve that problem. That is why we are not a business, we are a startup. So you create your own rules basically, your own processes, systems, everything from scratch. அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிலபஸ் கிடையாது சொல்ல வரேன். இன்றைக்கி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்ணோன்னா ஆல்ரெடி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரெஸ்டாரண்ட் எடுத்தால் சிலபஸ் எடுத்து இப்படி மெனு பண்ணும், இப்படி ப்ரைசிங் பண்ணும், எல்லாம் பண்ணிட்டு பண்ணல 4 பேர் ஷெஃப் ஹையர் பண்ணி இப்படி ரன் பண்ணணும். ஒரு சிலபஸ் இருக்குல்ல. எங்களுக்கு வரும்போது சிலபஸ் இல்லை. இப்போ நாங்கள் ஒரு சிலபஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், எப்படி ஷெஃப்லெஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எங்களை பார்த்து நிறைய பேர் வந்து will follow it and we will become the standard. Yes, okay, that's nice. So you are the OG, அதுக்கப்புறம் இதில் and then others can again learn from you அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் we are OG இந்த இந்தியன் cuisine சொல்ல வரேன். இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நிறைய இப்போ மெக்டானல்ட்ஸ், பர்கர் கிங்லாம் ஷெஃப்ஸ் கிடையாது. ஸோ தேவர் ஆல் ரன்னிங் இன் தேர் ஓன் டொமைன்ஸ். ஆனால் இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வேர் நாட் திங்கிங். தேவர் திங்கிங் தட் ஷெஃப் இருந்தால் மட்டும்தான் ரன் பண்ண முடியும். பட் ஷெஃப் பண்ணுறது என்ன ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராசஸ் தானே. இப்போ நீங்கள் ஒரு சாம்பார் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ் தானே பண்ணுவீங்க. 20 இன்க்ரீடியன்ட் இந்த டைமில் இப்படி போடணும். அதையே வந்து நம்ம வந்து ஒரு பக்கா ஒரு ப்ராசஸ் ஃப்ளோவை ரெடி பண்ணி யார் பண்ணாலும் ஒரே டேஸ்ட் வர மாதிரி பண்ண வைக்க முடியுமா வாஸ் த கொஸ்டின் வி ஆஸ்க்ட் ourselves. Yeah, and that is really fascinating to me because எனக்கு அது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை. பிகாஸ் as someone in the food industry இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். இல்லாட்டி கூட ஓகே நம்ம மெக்டானல்ட்ஸில் போய் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வாங்கி சாப்பிட்றோம், ஆனால் அதில் எப்படி வந்து பேக்கில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது. and someone like me doesn't know. So I want to talk more about that chefless concept. But before Kolapasi, who was Santhosh, what were you doing and what pushed you into this entrepreneurship? ஒரு ஆஹா மொமெண்ட் இருந்ததா that okay I'm going to start Kolapasi? So how did that come about?
ஸோ பேசிக்கலி சென்னை born guy ஓகேங்களா. ஸோ சென்னை ரெகுலர் ரன் ஆஃப் த மில் பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் ஓகே. எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஒரு தனுஷ் இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு மூஞ்சி ஒரு 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 உடல் அமைப்பு லைக் ஜாலியாக போய் விளையாட்டு வருவேன் அந்த மாதிரி சேம். ஸோ எல்லா ஸ்ட்ரீட்லேயும் ஒரு சந்தோஷம் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ரெகுலர் ரன் ஆஃப் த மில் கை தான். பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. ஸ்டடின் SBOA, அதுக்கப்புறம் டெட் மை இன்ஜினியரிங் ஹியர் ஸ்ரீராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக எல்லோரும் இன்ஜினியரிங் முடிச்சு என்ன பண்ணுவோம் ரைட், US போய் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி வென் டு US டெட் மாஸ்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 5-6 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ தேட் வாஸ் த டைம் வேர் ஐ ஹேட் டு டேக் அ கால் இன் மை லைஃப். ஐ ஹவ் 2 parts. ஒன்று வந்து த ரெகுலர் மாடல் வேர் இட்ஸ் அ 40-year-old ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஜாப் வந்து இட்ஸ் அ 40-year-old ஃபேக்ட்ரி. யூ கோயிங் இன்சைட் அ ஃபேக்ட்ரி. நீங்கள் தான் இன்புட்டே. இப்போ ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே இந்த ரா மெட்டீரியல் கொடுத்து இந்த மக்கு வர மாதிரி 20 வயசில் உள்ள ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே போவோம் ஜாப். 60 வயசு முடிச்சு வரும்போது கிளம்பா வருவோம் நம்ம ரைட். முடிஞ்சிருச்சு 40 வருஷம் நம்ம லைஃப் காலி ரைட். என்ன ஆயிருப்போம், மிஞ்சி போனால் ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸ்லேருந்து அப்பர் மிடில் கிளாஸ் வந்திருப்போம் மிஞ்சி போனால் மேக்ஸிமம் நம்ம அந்த 40 இயர்ஸில். ஸோ ஐ அண்டர்ஸ்டுட் இது ஒரு ஃபேக்ட்ரி தான். எவன் உள்ளே போனாலும் வெளியே துப்பிடும் 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம். அது 4-5 இயர்ஸ் உள்ளே போய் நான் உஷாராயிட்டேன், ஆஹா இந்த ஃபேக்ட்ரி நம்மளுக்கு செட் ஆகாது லைக் பிகாஸ் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ஆம்பிஷன்ஸ். ஐ வாண்ட் டு டூ லாட் மோர். ஐ வாண்ட் டு பி மோர் கிரியேட்டிவ். அந்த ஃபேக்ட்ரியில் ரொம்ப கிரியேட்டிவிட்டி கொண்டு வர முடியாது பிகாஸ் யூஆர் ஒன்லி a பார்ட் ஆஃப் தட் என்டையர் ஃபேக்ட்ரி. உங்கள் ரோலை தான் நீங்கள் ப்ளே பண்ண முடியும் ரைட். சொந்தமாக போய் நீங்கள் எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ அங்கே வந்து ஐ ஃபெல்ட் சம் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே 2 chances. ஒன்று இந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே டைட் அண்ட் டெஸ்டட். எங்கள் அம்மா போயிட்டாங்க அந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே, எங்கள் அப்பா போயிட்டார். எல்லாமே கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ். 40 வருஷம் ஒர்க் பண்ணி பென்ஷனோட வெளியே வந்திருக்காங்க. இப்போ நம்மளுக்கு பென்ஷன் கூட கிடைக்காது ப்ரைவேட் ஜாபில். ஸோ இது நம்மளுக்கு செட் ஆகுமா, ஏன் பர்சனாலிட்டிக்கு ஏன் ஆட்டிடியூடுக்கு அது செட் ஆகாது தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு. ஸோ வாட் இஸ் அதர் ஒன், ஐ ஷுட் கோ அண்ட் பில்ட் மை ஓன் பிஸ்னஸ். ஸோ தட் வாஸ் த மெயின் ரீசன் ஐ வாண்ட் டு அவாய்ட் தட் ஃபேக்ட்ரி of going inside a factory and coming out as a pensioner after 40 years. Okay, that's not my type, that's not my cup of coffee, tea, I decided. Second one, now that I've decided not to go into the factory, I have again two options. One, I can solve a small problem, okay, and make a small money or small ambition. Second, I can do a small problem. சின்னதா ஒரு பிசினஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு கடை வச்சு 4 இட்லி 7 சப்பாத்தி வித்துட்டு போயிடலாம், ஓகேங்களா. ஆர் can I go solve the toughest problem அப்படி யோசிச்சேன். So I was like 28-29 at that time. I said, man, this is the right chance, okay, and competition is always less when you solve the toughest problem because everybody is busy solving the easiest problem. சரி பண்ணுறோம் கழுத ஓகேவா, பெரிய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம். ஏன் இந்த குட்டி ப்ராப்ளம், லெட் மீ சால்வ் அ $1 billion ப்ராப்ளம். அப்போ தான் ஐ வாஸ் லுக்கிங் யூஎஸில் அந்த 8 வருஷம் இருக்கும்போது ஐ வாஸ் ட்ராவலிங் டு லாட் ஆஃப் சிட்டிஸ். எல்லா ஊருக்கு போகும்போது எல்லா ஊர்லேயும் ஒரு மெக்டானல்ட்ஸ் இருக்கும், ஒரு பர்கர் கிங் இருக்கும், ஒரு பீட்சா ஹட் இருக்கும், ஒரு டாமினோஸ் இருக்கும், எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கும். ஆனால் எல்லா ஊரில் இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும், ஆனால் ஒரே பேரில் இருக்காது, ஓகேங்களா. பாம்பே கிச்சனு, டெல்லி தர்பார் அப்படின்னு சொல்லி வேற ஒரு பேரில் இருக்கும், கேட்வே ஆஃப் தாஜ் ஏதோ ஒன்று பேரில் இருக்கும், ஆனால் ஒரே பேரில் இருக்காது. ஸோ தட் காட் மீ திங்கிங், என்னடா அது மெக்டானல்ட்ஸ் 40,000 அவுட்லெட் இருக்குது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக, 40,000 அவுட்லெட் இருக்குது. சப்வே 35,000 அவுட்லெட்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் டாக்கோபெல் ஒரு 7,000-8,000 அவுட்லெட்ஸ் இருக்குது. டாமினோஸ் 10,000-15,000 அவுட். எல்லாருமே 1000 நம்ம 100 கணக்கிலே ஒன்றும் நம்ம வரலையடான்னு சொல்லிட்டு அந்த பேட்டர்ன் வாஸ் சம்திங் ராங். என்னடா உதைக்குதே இது, இந்தியன் ஃபுட்டு பெஸ்ட் ஃபுட் இந்த வேர்ல்டு. வி ஹேவ் 250,000 ரெசிபீஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சைனா 40,000 ரெசிபீஸ் தான். வி ஆர் வே ஹெட் இன் த கர்வ். Why are we not able to scale? That was the question. Okay, so where there is a problem, there is a bill. If the problem is big, the solution is also big. I mean, the price is also big. So appo that got me thinking, okay, apna வந்து if we can solve this problem, என்ன ப்ராப்ளம் என்னன்னா வந்து இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸால் ஏன் ஸ்கேல் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு that was the first thought process came into my mind. ஏன் இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ பண்ண முடியல across the world? Then I figured out that the problem is the solution. I mean, the solution in the initial solution becomes a problem later. அதாவது இன்றைக்கி ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா பிரியா, உங்களுக்கு ஒரு ஷெஃப் இல்லாமல் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. அவர் தான் எல்லாம் சமைச்சு எல்லாத்தையும் பார்த்து கொடுக்கணும் ரைட். ஒரு ஷெஃப் எல்லாம் பண்ண முடியாது உங்களால். இப்போ நீங்கள் ஒரு பர்கர் கிங் மாதிரி சும்மா எல்லாம் பண்ண முடியாது நம்மளால், ஓகேங்களா. ஸோ த ஷெஃப் இஸ் த சொல்யூஷன் டு ஸ்டார்ட் அ இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட். He also becomes a problem for scaling the business, right? So அப்போ தான் thought thinking, if we can McDonald's Indian cuisine, மெக்டானல்ட்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பர்கருக்கு, பீட்சா எப்படி பண்ணியிருக்கோம் பீட்சாக்கு, சப்வே எப்படி பண்ணுவோம் சாண்ட்விச்சுக்கு, அந்த மாதிரி கேன் சம்படி டேம் த இந்தியன் எலிஃபெண்ட், கேன் சம்படி டேம் த இந்தியன் குசீன், ஓகேவா. ஸோ ஐ தாட், ஓகே, வை நாட் மீ, வை நாட் அஸ், ஓகே. ஸோ தேட் வாஸ் த ட்ரிகர் பாயிண்ட் ஃபார் மீ when I came back. So I always wanted to solve that problem. Okay, இந்த மாதிரி மெக்டானல்ட்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா then scale is unlimited. It is not just a billion, it is a multi-billion-dollar problem to be solved. So Kolapasi was an experiment
to prove ourselves whether can we build a scalable Indian restaurant chain. அப்படி தான் it all started. ஓகே, தட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் as such. இல்லை வந்து நம்மலாம் போய் மெக்டொனால்ட்ஸில் சாப்பிட்றோம், டாமினோஸில் சாப்பிட்றோம், வாட் எவர். அவங்க எப்படி நடத்துகிறாங்க, நான் ஏன் எப்படி நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு அந்த தாட் வரதே சிம்பிளுங்க. ஒரு 20 years முன்னாடி தான் மெக்டானல்ட்ஸ் டாமினோஸ் வந்தாங்க இந்தியாக்குள்ளே. 20-25 years இருக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த லாஸ்ட் 20-25 years they have 2,000 outlets in India. 2,000 outlets in India. There is no single Indian restaurant which has 2,000 outlets. And we are there for 50-100 years. நம்மளால 500 அவுட்லெட்டே வர முடியல. எங்கேருந்தோ ஒருத்தர் வெளியே வந்து 2000 அவுட்லெட் போட்டிருக்கு. அதாவது நம்ம சாப்பிடாத ஃபுட்டு. சரி, ஃபர்ஸ்ட் பீட்சா இஸ் ட்ரை ஃபுட். நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் வி ஆர் நாட் ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர் டு ஈட் ட்ரை ஃபுட். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட் ஒன்லி வெட் ஃபுட். காலையில் ஏஞ்சி என்ன சாப்பிடுவோம்? தோசை, சட்னி, சாம்பார். அங்கேயும் வெட் இருக்கா? மதியானம் என்ன சாப்பிடுவோம்? ரசம், சாம்பார், குழம்பு. அங்கேயும் வெட்டு ஃபுட் இருக்கா? நைட் என்ன சாப்பிடுவோம்? சப்பாத்தி, குருமா, இடியாப்பம், குருமா. அங்கேயும் வெட்டு இருக்கா? 3 வேளையுமே வி ஈட் வெட் ஃபுட். பட் பர்கர் இஸ் அ ட்ரை ஃபுட். Pizza, it's a dry food. Sandwich is a dry food. If they can come here, make wet food eating Indians, if they can make us to eat dry food and open 2,000 outlets, just imagine what is the scale that we can take Indian food across the world. So that was the thought process. That also, and biryani is an emotion. Biryani நல்லா கிடைக்குது அப்படின்னா யார் வந்து இதெல்லாம் சாப்பிட? Biryani just one product தான் சொல்லுவாங்க. We have amazing products. Indian cuisine is like நம்ம வேற எங்கேயோ இருக்கும்னு சொல்லுவார். கம்பேரிசனே இல்லை நம்மளுக்கு. ஸோ வை ஆர் வி நாட் ஏபிள் டு? ஸோ இந்தியன் ஃபுட் வந்து இப்போ ஒரு பொக்கிஷமாக இருக்குது. ஒரு பாக்கெட்டில் மட்டும் தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. அதை வந்து கேன் வி ஸ்டாண்டர்டைஸ் அண்ட் கேன் வி ஃபெமிலியரைஸ் across the world. So that was the concept that we took, and today hopefully by God's grace we are doing well. We are in 3 continents. We are also opening in Europe. We are in Australia. We are in US right now with multiple outlets. Europe open பண்றோம் next year. So the dream is working and the vision is definitely working. Yes. Yeah. So why the name Kolapasi? கொலை வெரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அதுலேருந்து வந்துதா இல்லை வந்துட்டு இட் கேன் இண்டிகேட் ஹங்கர், பட் எனக்கு வந்து இஸ் இட் லைக் அ ஹங்கர் ஃபார் மோர் ஆம்பிஷன் அண்ட் உங்களோட விஷன் எல்லாமே ஐ வாண்ட் மோர் அப்படிங்கிற மாதிரி? வை த நேம்? அதுக்கு ஒரு மல்டிபிள் ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த நேம் சூஸ் பண்ணதுக்கு வி ஃபாலோட் அ ஃபிலாசபி கால் பர்பிள் கவ் ஃபிலாசபி. பர்பிள் கவ் ஃபிலாசபினா இப்போ நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் 2 பேர் ஒரு பைக்கில் போகிறீங்க ஃப்ரைடே ஈவினிங் 4-5 o'clock ஈஸியாக போகிறீங்க, ஓகேங்களா. நீங்களும் ஜெயிச்சு போயிட்டுருக்கீங்க ஸ்கூட்டியில் ஜாலியாக, ஓகேங்களா. என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கீங்க. லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஃபார்மில் 20 மாடு இருக்குது. யூ நாட் கோன் ஸ்டாண்ட் அண்ட் டேக் அ பிக்சர் பிகாஸ் மாடு எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். பட் அந்த 20 மாடில் ஒரே ஒரு மாடு மட்டும் பர்பிளாக இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன். யூ போத் வில் ஸ்டாப். ஜெயஸ்ரீ பார்த்தியா டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு சொல்லி யூல் டேக் அ செல்ஃபி, யூல் டேக் அ பிக்சர் அண்ட் யூ வாண்ட் டாக் அபவுட் இட் அதர் பீப்புள் பிகாஸ் எனிதிங் இஸ் யூனிக் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? வி வாண்ட் டு ஷேர் இட் டு த வேர்ல்டு. இன்ஸ்டாகிராமில் ஏன் ஷேர் பட்டன் இருக்குது? Anything you find is interesting, you want to share it to the world because human brains are designed like that. So the idea was to whatever industry we are doing, anything we are doing, we need to be unique and different. So நாங்கள் அந்த டைமில் 2012 தான் we were trying to keep the name. 2013 we started. So அப்போ when we were looking at different names, அப்போ தான் அந்த கொலவெறி பாட்டு வந்துச்சு, ஃபீவர். So what happened is கொலவெறி அந்த வேர்டே வந்து it toned it down to a funny word. ஒருத்தன் கொலவெறியில் இருக்கான் 2011 சொல்லும்போது வெறியாக சொல்லுவோம், அவன் செம்ம கொலவெறியில் இருக்கா. அது ஒரு கூல் ஃபங்கி ஆகிடுச்சு. அந்த வைத்திஸ் கொலவெறிடா பாட்டு வந்து ஃபங்கி ஆக்கி விட்டுருச்சு. ஸோ அப்போ அந்த டைமில் வந்து வி ஆல்சோ வாண்டட் டு கீப் அ டிஃப்ரெண்ட் நேம் பிகாஸ் நேமிங் யுவர் பிராண்ட் இஸ் ஃப்ரீ, ஓகேங்களா. நேம் நம்ம தான் வைக்க போகிறோம், இட்ஸ் ஃப்ரீ. ஸோ வை வுடன்ட் வி நேம் இட் இன் சச் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் வே வேர் பீப்புள் கேனாட் ஃபர்கெட் த நேம். ஸோ இப்போ நானே இப்போ உங்கள் பின்னாடி நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரேன். ஒரு வருஷம் நீங்கள் எங்கே ரெஸ்டாரண்ட் போகிறீங்களோ உங்களோட பின்னாடி நான் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் என்ன ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டீங்கன்னு நான் வந்து நோட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட கொடுக்க போகிறேன். நீங்கள் ஒரு 50 ரெஸ்டாரண்ட் சாப்பிட்ருப்பீங்க வச்சுக்கோங்களா, 100 ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுக்கோங்க, ரைட்? 100 ரெஸ்டாரண்ட் நீங்கள் சாப்பிட்ட ரெஸ்டாரண்ட்ஸை நான் உங்கள் பின்னாடி வந்து ஃபாலோ பண்ணி, பிரியா நீங்கள் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்லாம் சாப்பிட்டீங்க உங்களுக்கு கொடுத்து வச்சுக்கோங்களேன், 50% ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் யூ வில் நாட் ஈவன் ரிமெம்பர் த நேம். வெரி ஜெனரிக். பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் தேர் ஜஸ்ட் டு ஃபில் யுவர் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி. சாப்பிட்றதுக்காக தான் உள்ளே போகிறீங்க. நீங்கள் பேர் கூட பார்க்கவே மாட்டீங்க ஹைவேல. பட் நீங்கள் சும்மா ரேண்டமாக ஒரு ரோட்டில் போகும்போது நீங்கள் கொலப்பசி பார்த்தீங்களா, என்னடா அது டிஃப்ரெண்டாக, எவனா அவன் லூஸ் மாதிரி பேர் வச்சிருக்கான், அட்லீஸ்ட் யூ வில் திங்க், ரைட்? ஸோ வி வாண்டட் தேட். ஸோ வி வாண்டட் டு பி இன் யுவர் மைண்ட் ரெண்ட் ஃப்ரீ. ஸோ அதனால வி கெப்ட் திஸ் நேம் அண்ட் வி வர் த ஃபர்ஸ்ட் கைஸ் டு கம் அவுட் திஸ் ஃபங்கி ஜாலி. அது எங்களை பார்த்தா இப்போ நிறைய பேர் அதுக்காக காப்பி பண்ணி தே காப்பிட் திஸ் ஃபார்மேட் பிகாஸ் வி கேவ் belief that you can still run a brand and you do not have to be formal. You can be funky, fun loving, energetic, So we want Kolapasi is India's answer to the Western brands.
இப்போ அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஸ்டார்பக்ஸ் இருக்குது, அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு மெக்டானல்ட்ஸ் இருக்குது, பர்கர் கிங் இருக்குது, அந்த மாதிரி we wanted to give a brand to ourselves, to our South Indians that hey, இது எங்கள் பிராண்டா, என்னடா அவங்களுக்கு மட்டும் தான் பிராண்ட் இருக்கா, எங்களுக்கு ஒரு பிராண்டு, எங்களுக்கு கேபி இருக்குடா, அவங்களுக்கு கேஎஃப்சி இருக்குடா, எங்களுக்கு கேபி இருக்குடா அப்படி. ஸோ யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அ யங் வைப்ரண்ட். அதனால் எங்கள் கலர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும், யூனோ ஆரஞ்ச், க்ரீன், அண்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் த இந்தியன் கலர்ஸ், ஃபிளாக் கலர்ஸ் இன்டு இட். ஸோ எங்கே போனாலும் வந்து இன்டெரக்டாக இந்தியன் கலர்ஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு we kept those colors for that reason. So it all ties into what we want illa as and நம்மளோட ஓன் பர்சனாலிட்டி. அண்ட் தென் as you said ரெண்ட் ஃப்ரீயாக எங்கள் மைண்டில் இருக்கணும்னா, நான் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் வாஸ் அ வெரி நியூ யூனிக் நேம். அதே மாதிரி நிறைய ஜெனரிக்காக வந்து நிறைய பேர் இருக்கும். என்ன போகும்போது பவன் போட்டுக்கணும், விலாஸ் போட்டுக்கணும், மெஸ்ஸன் போட்டுக்கணும், உடுப்பி ஏதாவது வரும். அதில் நீங்கள் ஈஸியாக மறந்துடுவீங்க. அதை நீங்கள் சாப்பிட்ட பொருட்களும் மறந்துடுவீங்க. தாம்பரம் போகும்போது அந்த சைடில் அதை தாண்டி நான் ஊருக்கு போகும்போது ஒரு வாட்டி பார்த்தேன், சாப்பிட வாங்க அப்படின்னு இருந்தது. ஸோ தட் நேம் வாஸ் லைக் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இவ்வளோ ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் அந்த நேம் எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது, வித்தியாசமாக வச்சுருக்காங்களேன்னு. அந்த மாதிரி டெஃபினெட்லி இந்த நேம் பார்க்கும்போதும் இட் வில் பி தட் கனெக்ட் வில் டெஃபினெட்லி பி தேர். அண்ட் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் டு ரன் எனி ரெஸ்டாரண்ட் வந்து நவடேஸ். ஏன்னா நிறைய வருது பார்க்குறோம். எவ்ரி சிங்கிள் டே தெர் ஆர் மல்டிபிள் நியூ அவுட்லெட்ஸ் கம்மிங் அப் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் சம் டைம் தே கோ ஆஃப். ஏன்னா அந்த என்ன வந்து அவங்களுக்கு அந்த சொல்யூஷன் இருந்ததோ அதுவே ப்ராப்ளம் ஆகிறது, தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஸ்கேல். ஸோ இந்த ஷெஃப்லெஸ் கான்செப்ட்டுங்கிறதே புதுசாக இருக்குது. ஸோ ஒரு ஆளே இல்லாமல் நீங்கள் இதை வந்து சிஸ்டமைஸ் பண்ணி ஒரு ஆள் இருப்பாங்க, ஷெஃப்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. ஷெஃப் இருக்க மாட்டாங்க. இட்ஸ் நாட் பீப்புள்ளெஸ், ஷெஃப்லெஸ். அதாவது அந்த ஷெஃப் மாதிரி இல்லாமல் எனிபடி கேன் கம் அண்ட் குக், யூ கெட் த சேம் டேஸ்ட். இப்போ மெக்டானல்ட்ஸ் அப்படி தானே, உள்ளே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க பர்கர் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு நம்ம ஊர் மாஸ்டர் மாதிரி யாரும் உள்ளே இருக்க மாட்டாங்க, பிகாஸ் ப்ராசஸ் சிம்பிள் ஆக்கிட்டாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் or anybody here can come and cook and you'll get the same taste across the world in Kolapasi. So you have ஒரு certain ingredients, இதுதான் இந்த ப்ராசஸ், இதுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணணும், இவ்வளோ டைம் குக் பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் வந்து ஸோ அது யாருக்கு வேணால் கற்றுக் கொடுக்கலாம். and they would get the on the same job. taste. நீங்கள் இன்னைக்கு காலையில் வந்து within 2 hours you will be able to cook everything in Kolapasi. அந்த அளவுக்கு we make it idiot proof, we made it so simple, anybody can come and learn and do it within couple of hours. ஸோ இட் சவுண்ட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், வெரி ஈஸி. பட் அதை கொண்டு வரதுக்கு அந்த ப்ராசஸ் ஸோ அகேன் நீங்கள் 2 minutes ஓகே ஒரு நாள் அரை நாளில் நீங்கள் கற்றுப்பீங்கன்னு சொல்கிறது இட் டுக் யூ 8-9 years to crack that code. அப்போ ஸோ வாட் வேர் த சேலஞ்சஸ் யூ ஃபேஸ்ட் அந்த டைம் பீரியடில்? பிகாஸ் அகேன் வந்து I think you also wrote about the dirty side of entrepreneurship on LinkedIn. What is the one thing people never understand about founders until they become one? You have this vision, you want to make it big, எல்லாமே நல்லா இருக்கு கேட்குறதுக்கு, பட் அதில் கஷ்டங்களும் டெஃபினட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐம் ஷுவர். ஸோ அகேன் கேன் யூ டாக் டு அஸ்? அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு நல்ல பாயிண்ட் சொன்னீங்க, ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் நிறைய வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. ஏன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அவ்வளோ க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அதிகம் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, the entry barrier to start a restaurant is very less. The entry barrier to start a hospital is very very high. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள், இப்போ கிரிக்கெட் ஆடுறதுக்கும் ஃபுட்பால் ஆடுறதுக்கும் வர்சஸ் பேட்மிண்டன் அண்ட் டென்னிஸ் ஆடுறதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட். பிகாஸ் பேட்மிண்டன் டென்னிஸ் ஆடுறதுக்கு வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட்டே அதிகம், உங்களுக்கு காசு தேவை. இட்ஸ் அன் இண்டோர் கேம். லைக் இண்டோருக்கு நீங்கள் அதுக்கு காசு கொடுக்கணும். உங்கள் ராக்கெட் ஒரு 5,000-10,000 இருக்கும், டென்னிஸ் ராக்கெட், பேட்மிண்டன் ராக்கெட். ஸோ உள்ள என்டர் ஆகிற பசங்களே கம்மியாக இருப்பாங்க. பட் கிரிக்கெட் ஆடுறதுக்கு அப்படி இல்லை, 200 பேட் வச்சு யாரும் போய் ஆடலாம். ஃபுட்பாலுக்கு பிரச்சனை, ஒரு பாலை வாங்கி 20 பேர் சேர்ந்து ஆடிடலாம். ஸோ லாட் மோர் பீப்புள் கேன் பிளே கிரிக்கெட் அண்ட் ஃபுட்பால் கம்பேர் டு பேட்மிண்டன் அண்ட் டென்னிஸ். அதே மாதிரி என்ட்ரி பேரியர் ரொம்ப ஈஸி ரெஸ்டாரண்ட்டில். ஏன்னா எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு அம்மா, பாட்டி, ஒய்ஃபு யாராவது இருப்பாங்க. நீங்கள் சமைச்சிரியா, வா ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஏன்னா அவங்க மைண்ட் செட் என்னன்னா, எங்கள் அம்மா செம்மையாக இட்லி செய்வாங்க, செம்மையாக குழம்பு செய்வாங்க, குருமா செய்வாங்க, இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஈஸி. பட் எவ்ரிடே அவங்க அம்மாவில் பண்ண முடியுமா? எவ்ரிடே உங்கள் பாட்டி டெய்லியும் சமைக்க முடியுமா? அப்போ சமைச்சானா வீட்டில் ஏதாவது கல்யாணம் நடந்தால் யார் போவா, எப்படி வருவா? ஏதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் எங்கேயோ போகணும், எப்படி நீங்கள் படத்துக்கு போவீங்க, ரைட்? எப்படி நீங்கள் ஒரு ஊருக்கு போவீங்க, எங்கே ஊட்டிக்கு எப்படி போவீங்க நீங்கள் டெய்லி உங்க சமைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா? ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி டு ஸ்டார்ட். With few lakhs, you can go 10 to 20 lakhs, you can put in a restaurant and you can start it. But it's very difficult to stay. Okay. அப்புறம் அவங்க வேற யாராவது வச்சாங்கன்னா அந்த கைப்பக்குவம் வந்ததில்ல, டேஸ்ட் மாறுது, இதெல்லாமே கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் வந்து அதாவது இப்போது ஐஐடி உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல. ஒரு எக்ஸாம் எழுதி அவன் பாஸ் பண்ண ஐஐடி அனுப்புகிறோம். பட் இதில் நம்ம குவாலிஃபிகேஷனே இல்லையே, யார் வேணால் வரலாம், யார் வேணால் போகலாம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி the churn out will be more higher. அண்ட் உங்களோட இது வாட் ஆர் த டிஃபிகல்ட்டிஸ் யூ திங்க் யாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க? ஸோ த டர்ட்டி சைட் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் என்னன்னா, நம்ம என்ன ஆக போகிறோம், என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாமே தெரிஞ்சு யாரும் உள்ளே வர மாட்டாங்க. இப்போ நீங்களே இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, உங்கள்கிட்ட வந்து பிரியா
இதாங்க இதான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ், தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ், 10th ஸ்டாண்டர்ட், 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காமிச்சு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் அன்னைக்கு ஸ்கூலே வர மாட்டீங்க. ஐயோ இவ்வளோ படிக்கணுமா, நான் 12 வருஷம் படிச்சு தான் இருக்கணுமா சாப்பிட்ற வரைக்கும் சொல்லி நீங்கள் வரவே மாட்டீங்க. ரைட்? ஸோ எல்லாம் என்ன இருக்குது, எல்லாம் சொன்னாலும் யாரும் வர மாட்டாங்க. சொல்லாமல் இருந்தாலும் ஈஸின்னு சொல்லி எல்லாம் உள்ள வந்து அடி வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ dirty side of entrepreneurship is that you cannot tell what you're going to go through. அந்தந்த டைமில் you will have to ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸை படித்து பாஸ் பண்ணால் போதும். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸை பாஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக் த ஒன்லி குட் திங் இஸ் தட் நம்மளை மாதிரி எவனோ ஒருத்தர் ஆல்ரெடி பாஸ் பண்ணி 12th போயிட்டான்ல, எவனை மாதிரி என்ன மாதிரி ஒன்று ரெஸ்டன் பண்ணியிருக்கான்ல. ஸோ யூ ஹேவ் எவிடன்ஸ் தட் சம்படி இஸ் அலைவ். தட் இஸ் இனஃப் ஃபார் யூ டு டேக் ஒன் ஸ்டெப் அட் அ டைம். ஸோ ரொம்ப எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ளே போனோம்னு நினச்சா ஒன்று அது ரொம்ப பயந்து நம்ம பண்ணாமையே இருப்போம். இல்லை தெரியாமல் ஓவர் அனலைஸ் பண்ணாலும் பண்ண முடியாது, அனலைஸே பண்ணாலும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவார். எதுவுமே தெரியாமல் உள்ளவும் போகக்கூடாது, எல்லாம் தெரிஞ்சு உள்ள போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார். ஒரு அளவுக்கு லைட்டாக, அதாவது இப்போ உங்கள் கார் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் கார் ஓட்டவே மாட்டீங்க, நீங்கள் மெக்கானிக் ஆகிடுவீங்க. ரைட்? எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் காரை பற்றி. உங்களுக்கு கார் லைட்டாக பஞ்சர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ண தெரியணும், லைட்டாக ரேடியேட்டர் தண்ணி ஊற்றணும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுன்னா அட்லீஸ்ட் இங்கேருந்து நீங்கள் பெங்களூர் போகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போகும்னு சொல்லுவார். That is good actually. That is a very sensible advice also. So அப்போ பர்சனலி உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபெயிலியர் which was most painful to face ன்னு இருந்துச்சா இந்த ஜேர்னியில், அண்ட் how did you overcome it, climb out of it? இல்லை அது ஃபெயிலியர், இந்த ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா நம்மளுக்கு, நம்ம வந்து ஃபெயிலியர் சக்ஸஸ் வந்து நம்ம தனித்தனியாக பார்த்துட்ருக்கோம்னு சொல்லுவார். ஸோ ஃபெயிலியரை நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பார்க்கணும். கரெக்டுங்களா? அதாவது நான் அதை ஒன்று ட்ரை பண்ணுறேன், தோத்துட்டேன். ஸோ அதை நம்ம ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பார்க்குறோம். நான் இவ்வளோ வருஷம் ட்ரை பண்ணேன், தோத்துட்டேன், அதனால் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பார்க்குறோம். இல்லை அது ஒரு ஈவெண்ட்டாக பார்க்குறோம், பர்த்டே ஈவெண்ட் மாதிரி. நான் பிஸ்னஸ் பண்ணாடா 2 வருஷம் முன்னாடி, அது ஒரு பெரிய சகாப்தண்டா, ஒரு ஈவெண்ட்டாக பார்க்குறோம். ஃபெயிலியர் அப்படி ரெண்டுமே பார்க்கக்கூடாது. ஃபெயிலியர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஜஸ்ட் டேட்டா. அதாவது இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறீங்க, ஒரு கிராமத்தை தாண்டி இன்னொரு கிராமத்துக்கு போகணும். ஓகேங்களா? கூகுள் மேப்ஸ் கிடையாது உங்கள் கையில். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? 8 ரோடு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரோடுக்குள்ளே போவீங்க, அது முட்டு சந்து திருப்பி வருவீங்க. கரெக்டுங்களா? இப்படி போகக்கூடாது நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ரோடுக்குள்ளே போவீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோடுக்குள்ளே போகும்போது என்ன ஆச்சு? யூ ஆர் ஃபிகரிங் அவுட் அ வே நாட் டு கோ நெக்ஸ்ட் டைம். ஸோ வாட் ஆர் யூ டூயிங் இஸ் யூ ஆர் ரெஜிஸ்டரிங் இன் யுவர் மைண்ட், திஸ் இஸ் டேட்டா. இந்த லெஃப்ட் சைட் சந்து எடுத்தனா எனக்கு வழி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு யூ ஆர் ரெஜிஸ்டரிங் இஸ் த டேட்டா. ஸோ அடுத்த வாட்டி வரும்போதில் யூ வில் நாட் கோ தேர். ரைட்? ஸோ ஃபெயிலியர் இஸ் நத்திங் பட் டேட்டா. இஃப் யூ டேக் இட் வித்தவுட் எனி எமோஷன், ஃபெயிலியர் இஸ் கோன் ஹெல்ப் யூ. ஐயோ இவ்வளோ தூரம் போயிட்டேனே, முட்டு சந்து டைம் வேஸ்ட் ஆச்சு, 1/2 மணி நேரம் வேஸ்ட் அழுதுட்டு இருந்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், தெர் இஸ் நோ யூஸ் அபவுட்டுங்கிறேன். ஸோ த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அண்ட் சக்ஸஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் அ மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் திங் ஆஃப் பிகமிங் அன் ஆண்டர்ப்ரனர். யூ காட் டு பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் ஃபெயிலியர். இல்லைனா யூ கேனாட். எப்படி நீங்கள் இட்ஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி தானே. இவ்வளோ 8-9 வருஷமாக நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தோம், இந்த ஒர்க் ஆகுமா. இப்போ நம்ம 4வது வருஷத்துலேயே ஐயோ ஒர்க் ஆகல சொல்லி விட்டுருந்தா, அந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர் விட்டு போயிருக்காங்க. So let's not keep it as an event, let's not keep it as an experience, let's keep it as pure plain data. இங்கே போனால் ரூட் இல்லை, வெளியே வரேன். ஸோ அடுத்த வாட்டி I don't have to go that way. So figuring out what to do is equally important to figuring what not to do, because you have very limited time, limited money, limited resources. அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னு you got to figure it out. ஸோ ஒரு வாட்டி பண்ணுறது தான் தப்பு, செகண்ட் வாட்டி பண்ணுறது stupidity. You already know that அந்த ரூட்டை கிடையாது, முட்டு சந்து திருப்பியும் செகண்ட் டைம் வாங்க போகிறீங்க. So you should treat it as a lesson, learn from it. Pure data. அவ்வளோதான். That's it. No emotional attachment to it. You'll be fine. That is a very good attitude, but அது நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. That's why இருக்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டீங்களா, இதுக்கு மேலே நீங்கள் you can't give excuse. If you still want to cry, yes, be your own guest. So how do you handle that stress? Sometimes என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு ஹியூமன் டெண்டன்சி, நம்ம டேட்டாவாக அதை பார்க்கலாம், பட் அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்ல. ஸோ how do you personally handle stress, burnout or days when nothing seems to go right? Stress only comes when you don't know whether you're going to go to the end. When you know you go to the end, அதாவது இப்போ ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்குறீங்க, முடிஞ்சிருச்சு, திருப்பி ஹைலைட்ஸ் பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்தியா ஜெயிச்சிருச்சுன்னு. ரைட்? ஸோ யூ டோன்ட் ஹவ் எனி ப்ராப்ளம், இந்தியா ஜெயிச்சிச்சு, க்ளோஸாக போனோம், ஜெயிக்க தான் போனோம். ஸோ இன் யுவர் மைண்ட் தி பெஸ்ட் இஸ் ஹைலைட்ஸ். நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன். இன்னைக்கு ஹைலைட்ஸ், நான் ஜெயிக்க போகிறேன், பட் எப்போன்னு தெரியாது, என்றைக்கும் தெரியாது, எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ நோ ஃபார் ஷுர் ஐ எம் கோயிங் டு வின். வை ஐ ஹேவ் டு பி ஸ்ட்ரெஸ்ட்? ஸோ ஐ நோ த அவுட்கம்.
ஸோ போகிற வழியில் ஐ வில் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஹைலைட்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் நாட் ஹேவ் அ ப்ராப்ளம். நீங்கள் லைவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பதட்டத்திலே நீங்களே ஐயோ நம்ம போக மாட்டோமோ அங்கே ஜெயிக்க மாட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து தென் தெல் பி யூ வில் கெட் ஆல் த ஸ்ட்ரெஸ் இன் த வேர்ல்டு. ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவுட்கம் என்னன்ட்டுன்னு, அப்புறம் ஹைலைட்ஸாக அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போய். ஏன்னா உங்ககிட்ட தானே அதாவது அதான் அந்த ஊர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் 10 வாட்டி ட்ரை பண்ணால் 11 வாட்டி எப்படி இருந்தாலும் ஊர் விட்டு வெளியே தாண்டி வந்துட்டு போகிறீங்களே. இட்ஸ் ஒன்லி மேட்டர் ஆஃப் டைம். ஸோ ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கோட், நான் தான் அது ஐ மீன் நானே தான் அதை கண்டுபிடிச்சேன். நத்திங் ஹேப்பன்ஸ் ஓவர் நைட் சொல்லுவாங்கல்ல. எஸ் லைக் நத்திங் ஹேப்பன்ஸ் ஓவர் நைட் பட் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் எவ்ரி நைட். ஓகே. Are you doing something towards your goal, your dream or destination, right? Are you doing something? So something happens every night but nothing happens overnight. அதுதான். So if you are willing to give yourself time that okay இதெல்லாம் த்ரிஷா எல்லாம் நான் தரா ஓகேவா, இதெல்லாம் இந்த ரூட்லாம் இந்த ரூட்டு ஏதாவது ரூட்டில் நான் கண்டுபிடிச்சி எப்படியா நாங்கள் போயிடுவேன்னு உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் போது stress will be lesser. I'm not saying they will not be stress. We're all humans. Yes, கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். என்னடா இவ்வளோ வருஷமாக ட்ரை பண்ணி வரலே எங்களுக்கும் டஃப்பாக தான் இருந்துச்சு. பட் ultimately if you know you're going to win, you will not be too much stressed. Self-confidence is very important in your own ability and the hard Because work to go இல்லைங்க, with it. the world can doubt you. உங்கள் வீட்டில் எல்லாம் டவுட் பண்ணலாம், மற்றவங்க எல்லாம் டவுட் பண்ணலாம், உங்கள் பிஸ்னஸ் எல்லாருமே டவுட் பண்ணலாம்னு சொல்லுவார். இந்த விஷயம் சரிப்பட்டு வர மாட்டான், அது அவனால் பண்ண முடியாது. பட் இஃப் யூ டவுட் யுவர் செல்ஃப் தென் யூ லாஸ்ட். You've lost already. Then why play the game? Why play the game when you know you've already lost? Play the game which you're going to win, but you don't know when you're going to win. So what advice do you have for someone who wants to start a business but fears failure? இது எல்லாமே நல்ல அட்வைஸ் கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள். இது எல்லாமே இந்த பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதை தாண்டி ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? If you're facing failure, don't start. Simple. ஓகேங்களா? ஸோ ஒன் அட்வைஸ் ஐ வுட் சே டு பீப்புள் if they want to start a businessனா, பிஸ்னஸ்க்கு இன்புட் வந்து 1 year கிடையாது. அதாவது நம்ம we have all been trained yearly. LKG, UKG, first standard, second standard, 10th standard, 12th standard, college first year, second year, ஆஃபீஸில் போனால் first year appraisal, second year appraisal, every தீபாவளி போனஸ், பொங்கல் போனஸ், எவ்ரிதிங் நம்ம we have been calculating in years. எக்ஸாமே ஒரு இயர் தான். இந்த இயர் பாஸ் ஆகிட்டா நெக்ஸ்ட் ரைட். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி we bring the same thought process into business. ஒரு வருஷத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் பார்த்துட்டு நல்லா பண்ணேன்னா அடுத்த வருஷம் பண்ணுறேன், இல்லைனா that's completely wrong. Nobody can learn anything in 1 year. ஒரு ஸ்போர்ட் எடுத்துக்கோங்க, you cannot learn. ரைட். நீங்கள் எது பண்ணுறீங்களோ, ஏதோ ஒரு வயலினோ ஒரு மியூசிக்கோ, ரஹ்மான் யோசிச்சு பாருங்களேன். அவர் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைய இருக்கும்போது ஒரு வருஷம் ஏதோ ட்ரை பண்ணுறாரு பியானோ. ஐயோ ஒரு வருஷம் கற்றுக்க முடியல சொல்லி விட்டுருந்தாருன்னா நம்மளுக்கு ரஹ்மான் காலி, அனிருத் காலி, நம்மளுக்கு யாரும் வந்திருக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ த இன்புட் ஃபார் பிஸ்னஸ் இஸ் 10 years. தெர் இஸ் நோ இயர்ஸ், ஒன்லி டெக்கேட்ஸ். நீங்கள் ஒரு டிக்கெட் கொடுக்குறீங்களா, 2 டிக்கெட் கொடுக்குறீங்களா, 3 டிக்கெட் கொடுக்குறீங்களா மட்டும்தான் கொஸ்டின். ஹவு மச் யூ வில்லிங் டு கிவ். ஸோ ப்ளே த லாங் கேம் தான். மினிமம் 10 yearsக்கு உங்களால் கொடுக்க முடியாதுன்னா உள்ளே வராதீங்க. ஏன்னா நீங்களே போய் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் பாருங்கள், உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ், பெரியப்பா, சித்தப்பா, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஹவு மெனி பீப்புள் ஹவ் ஸ்பெண்ட் 10 years in a business? There's a very very high chance they'll be successful. Very high chance, 99% they'll be successful. 1-2 இருக்கலாம், பட் less than 10 years பார்த்து யாரெல்லாம் பிஸ்னஸ் விட்டா, யாரெல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகல பாருங்கள், எல்லாருமே would be less than 10 years. Because in 10 years you will eventually find something will work. ஒரு காட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து the more time you are inside a forest, you will figure out your own ecosystem, how to live. இங்கேருந்து எனக்கு ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்குது, இங்கேருந்து தண்ணி கிடைக்குது, you can figure out a way. ரைட். நீங்கள் if you give yourself ஒரு மாதத்துக்குள்ளே என்னால் வந்து காட்டுக்குள்ள இருக்க முடியல, நான் திருப்பி நாட்டுக்கு வந்துடுவேன்னா நீங்கள் வந்துடுவீங்க. பட் உங்களுக்கு ஆப்ஷனே இல்லை. ஸோ சே when you have plan B, plan A never works. ஸோ இப்போ கூட பார்த்தேன், அந்த நீங்கள் இந்த காட்டுக்குள்ளே விட்ட மாதிரி there was an actual guy, ஒரு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயிருக்காங்க, லாஸ்ட் அட் sea. ஐ திங்க் ஹி ரிட்டர்ன்டு, எங்கேயோ இல்லாமல் போய் thousands of kilometers சீயில் ஒன்றுமே இல்லாமல் அவர் சர்வைவ் ஆகி 375 days or something close to that he reached land. His friend gave up and he died without eating anything. அவர் ஆனால் ஒன்றுமே அந்த உப்பு தண்ணி வச்சே சர்வைவ் ஆகி எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி அவர் வந்து சேர்ந்துருக்காரு. பிகாஸ் he knows highlights. எப்படின்னா எங்கேயாவது பிடிச்சிடலான்னு அவன் அந்த மைண்ட் செட் இருக்கான். இவர் வந்து ஐயோ கிடைக்காச்சு, நாளைக்கு உயிரோடு இருப்போம், அந்த பயத்தில் காலிங்கிறேன். அண்ட் நான் வந்து உங்களோட டாக் ஒன்று பார்த்தேன், விமன் as entrepreneurs அப்படின்ட்டுன்னு. ஆர் தே அண்ட் ஹவு ஆர் தே டிஃப்ரெண்ட்? ஆஸ் விமன் as entrepreneurs சில அட்வான்டேஜஸும் அவங்களுக்கு இருக்குது, அண்ட் there are certain disadvantages also. So can you tell us more about it, உங்கள் thinking? First of all, I do not believe in equality. Okay, because women are not equal to men, they are way far superior than men. Yes. ஓகேங்களா? Thank you. இல்லை உங்களுக்காக சொல்லலை, எனக்காக சொல்லலை, நானும் இதே சொல்லுவேன் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட. அதான் எனக்கும் ஈக்குவல், ஐ திங்க் ஆல்வேஸ் விமன் ஆர் பெட்டர் சொல்வேன். அதுக்காக நான் ஐ மோஸ்ட்லி, அதாவது எங்கள் அம்மா, சிஸ்டர், மை வைஃப் அண்ட் மை சிஸ்டர், டாட்டர்ஸ், எங்கள் ஃபேமிலியில் ஆல் ஹெவி விமன். ஓகேங்களா? ஸோ
when I interact with them, I know my mom, my sister, right? My sister used to be an Indian ex-Indian volleyball player. She played for India. Okay, super talented, super hardworking, super disciplined. So I've seen great examples in my life. அதை வச்சு தான் சொல்கிறேன், women are not equal to men. They're far superior because they can create, right? They're a lot more. They're emotionally handle a lot more things. They can multitask. We can't multitask. Right? Otherwise, there's so many things. So there's no point in talking about equality and trying to prove we are equal to you, you are equal to them. Why? When you're already superior, take advantage of that, your superiority. So, and I have a theory, not theory, I've looked at a lot of data that women are way better entrepreneurs than men. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு they're very good in handling people. சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு அம்மாட்ட எப்படி பேசணும், ஒரு சித்தப்பாட்ட எப்படி பேசணும், பெரியப்பாட்ட எப்படி பேசணும், பாட்டி தாத்தாக்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு பெண்களுக்கு தெரியும். வீட்டில் பாட்டி தாத்தா வந்தால் எப்படி காஃபி போடணும், டிகாஷன் ஹையா லோவாக்கணும், பசங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. சித்தப்பா பேரே தெரியும். எனக்கு பாதி பேரே தெரியாதுங்க. என் ரிலேட்டிவ்ஸ் பேர் கூட தெரியாது. ஓகே, அவங்களே சொன்னதான் உண்டு சொந்தக்காரன். நல்லா இருக்கீங்களா, ஓடிடுவோம் நான் வெளியே போய் கிரிக்கெட் ஆடுறதுக்கு, ரைட்? ஸோ வி லேக் இமோஷனல் ஸ்கில்ஸ், வி லேக் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ், வி டோன்ட் நோ, வி ஆர் வெரி ஃப்ளாட். அதுக்கப்புறம் வி ஹேவ் டு லேர்ன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். நான் பிஸ்னஸ்க்காக ஐ ஹேவ் டு லேர்ன் ஆல் தீஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். பெண்களுக்கு வீட்டிலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது ஃபஸ்ட்டு, ரைட்? செகண்ட், கேர்ள்ஸ் கேன் லேர்ன் ஸ்கில்ஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் கைஸ். பொண்ணுங்க வந்து தே கேன் லேர்ன் சிங்கிங், டான்சிங், லாங்குவேஜ் எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுப்பாங்க, ரைட்? பாய்ஸ் அப்படி கிடையாது. வி ஒன்லி வாண்ட் டு ப்ளே ஸ்போர்ட்ஸ், அவ்வளோதான், விளையாட்டே போனாங்க, ரைட்? அது மட்டும் இல்லாமல் கேர்ள்ஸ் ஆர் ஹார்ட் ஒர்க்கிங். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 25 years ஆஃப் ஸ்கூல் ரிசல்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. லாஸ்ட் 25 years girls have outperformed boys in pass percentage. Last 25 years, I looked at the data. What does it say? They're hardworking, right? If you look at women have lesser distractions. In Tamil Nadu, 47% of the men drink alcohol. That means alcohol is a great distraction. நீங்கள் ஃப்ரைடே தண்ணி அடிக்கணும்னா நீங்கள் ஃப்ரைடே மத்தியானத்துலேருந்து திங்க் பண்ணணும், யாரோட அடிக்கணும், எங்கே அடிக்கணும், அவங்கள மக்கள்லாம் சேர்த்துக்கணும், ரைட்? அதுக்கப்புறம் சாட்டர்டே ஃபுல்லாக ஹேங் ஓவர் ஆகிடும் ஏதோ, ரைட்? ஸோ யூ லூசிங் 1-2 days. Only 0.4% of women in Tamil Nadu drink. 0.4. அதுக்கு இதான் சான்ஸ் சொல்லிட்டு ஏற்றிடாதீங்க. இப்போ நிறைய ஐ தாட் நிறைய இருக்கும் பர்சன்டேஜ். இல்லை, நீங்கள் எல்லாரும் பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வெறும் சிட்டியில் மட்டும் பார்க்குறீங்க, ஓகேங்களா? ஒரு கிராமத்துலேருந்து டவுன்லேருந்து எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா only 0.4% of women drink. That means they have a lot more time, lesser distractions. So all of these things, and attrition எடுத்துக்கோங்க ஒரு கம்பெனியில், right? Number of women employees going out of the company versus the men, 6-7% arbitrage difference இருக்கு. இப்போ 28% of women போறாங்கன்னா men will be 35-36 இருப்பாங்க. Every 100, 28 women go out of the company, 35 men go out of the company. So they're more loyal to the company. So there's so many good things about women that, and multitasking, right? But என்ன ஆகுதுன்னா, what happens is there's a transition period where விமனோட ட்ரீம்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் வந்து அப்படியே குறைஞ்சிருது. 13-14 வந்து பீக்காக இருக்கும். டீனேஜில் வந்து பொண்ணுங்களா, ஐ வாண்ட் பி கல்பனா சாவ்லா, ஐ வாண்ட் பி பிவி சிந்து அப்படின்னு இங்கே இருக்கும். என்ன அது 18-19 சொசைட்டி, எதுக்கு உனக்கு இன்ஜினியரிங்கு, ஆர்ட்ஸ் படித்தா போதாதா, ஏன் உனக்கு 2 லட்சம் உனக்கு ஃபீஸ் கட்டணும், எப்படி இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணி உணவு வீட்டுக்கு போகிறேன். ஸோ என்ன ஆகுது, அந்த சொசைட்டி வந்து அவங்களோட ட்ரீமை அடித்து அந்த ட்ரீமுக்கு வேல்யூ கொடுக்குறதில்ல, ஓகேங்களா? ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் தான், அதுக்கப்புறம் கல்யாணம், அதுக்கப்புறம் குழந்தை, லைக் அதுக்கப்புறம் அப்படியே we put them into a small shell. நீ இந்த ஷெல்லுக்குள்ளே தான் இருக்கணும், வெளியே போகக்கூடாது. அதான் யார் ஹஸ்பண்ட் நல்லா சம்பாதிக்கிறான், நீ எதுக்கு சம்பாதிக்கணும், அந்த மாதிரியே சொல்லி உடச்சி how many women at the age of 30 talk about their dreams and goals compared to the guys at the age of 30, 35, 40 talk about the dreams and goals. Almost every guy talks about dreams and goals, ரைட்? பட் ஒரு விமனுக்கு வந்து ட்ரீம்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் என்ன, என் குழந்தைய மட்டும் தான் பார்த்துக்கணும், அப்படியே நம்ம அவங்கள ப்ரோக்ராம் பண்ணி அவங்கள மாற்றி விட்டுருவோம். ஸோ அதனால தான் வந்து we are not getting a lot of women entrepreneurs. So women have to step up and say, freedom is not given, it is taken. Hey, I have my own dream. If you have a dream, go and pursue it. Because you have so many positive traits which men don't have. So I see women are way better entrepreneurs. Given the opportunity, they will give a run for money to any other male entrepreneur. But that opportunity is like definitely you have to create it. You have to create it. It's not less சொல்ல முடியாது. No, இப்போ எவ்வளோ women entrepreneurs I've seen, nobody is going to come and give you a quota. இந்தாங்க வாங்க நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு. அதான் சொல்லலை, அந்த ப்ராசஸில் வந்து we lose our own dreams and goalsங்கிறேன். So you have to take responsibility. You know your worth. You know you're capable of it. நீங்களா வந்து அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் correct. You have to take that opportunity. You don't have to doubt your capability. You have a higher chance.
Same problem given to men and women, right? Women have a higher chance to make it a successful business than men because of less distraction, better skills and whatnot, loyalty, hardworking, right? இதெல்லாம் பார்க்க போகும்போது it's inevitable that women will outperform men. ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட் கோயிங் ஆன் டு ஃபுட் ஹெல்த் அண்ட் த மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைல், உங்களோட பர்சனல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஐ ஆல்சோ சா தட் ஆன்லைன் தட் நீங்கள் வந்து இப்போது வித்தின் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ ஹவ் லாஸ்ட் அ கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் வெயிட். ஹவு மச் வாஸ் இட்? I think it was 17 17 kgs over a year? 6 months. 6 months ன்ட்டுன்னு. ஸோ கேன் யூ டெல் அஸ் அ லிட்டில் மோர் அபவுட் இட்? உங்களுக்கு ஏன் இப்போ சடனாக தோணுச்சு உங்களுக்கு தட் யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் லுக்கிங் ஆஃப்டர் யோர் வெயிட் ஆர் யோர் ஹெல்த்ன்ட்டுன்னு, அண்ட் ஹவு டிட் யூ கோ அபவுட் இட்? For many years I was ignoring my health. Okay, business தான் முக்கியம், எல்லாமே இது பண்ணலாம். Then I realized that okay, எவ்வளோ தூரம் ஓடினாலும் ஃபர்ஸ்ட் வண்டி வேணும் அதுக்கு. Right, if your body is not, my point is okay Santhosh, good, எல்லாம் நல்லா பண்ணிருக்கோம், business international grow ஆகுது, okay we're going to become successful, okay we're going to become big. What is the point at 18, 90 when you have all the money in the world and you don't have the health to enjoy? I don't want to sit in get admitted in a hospital every day, உட்காந்து இந்த மூக்கில் வச்சுட்டு சொல்லு. What is the point? So I realized that someday or the other we have to fix that portion. And I took it as a personal challenge. என்னடா எல்லாரும் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க, என்னடா ஹெல்த் ஃபிட்னஸ் சிக்ஸ் பேக்ஸ் அப்படின்னா பெருசாக சிக்ஸ் பேக்ஸ் கழுத எல்லாத்தையும் வின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வாழ்க்கையில், இதையே வின் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ டுக் அ சேலஞ்ச் 6 months ஓகேவா, ஐ வாண்ட் டு பில்ட் 6 packs. அது அப்படியே கோல் பண்ணேன். எவ்வளோ பண்ணுறோம், இது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு 6 packs அதுவே வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப வந்து கேட்சியாக இருக்குது. And I said okay, I'll go inside. I went I dived deep down, studied nutrition. I have a master's in bioinformatics, so முன்னாடி படிச்சு like last 5 years I've been studying a lot about nutrition in health, blah 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 blah. So I did that. Also one of the reasons I did that is I want to prove to myself that with the food alone நான் பெருசாக ஒர்க் அவுட்லாம் எதுவும் பண்ணல. Only thing I did is every day 10 minutes மட்டும் எக்ஸசைஸ் பண்ண வீட்லேயே, because I travel. I'm 300 days in a year I'm staying in a hotel. ஓகேங்களா, in a year 300 days I'm staying in a hotel. ஓகேங்களா, ஸோ எங்கே நான் போய் ஜிம்மை பார்த்துக்கிறதுலாம் கிடையாது. ஸோ life at all, my God. Okay. And I love it. I love it. So my point is okay, வெறும் ஃபுட்டை மட்டும் வச்சு can I control, can I get better in shape, can I eat better, become better? And the HbA1c first from 5.7 to 5.3 converted within 3 months, and I improved a lot of my blood parameters just by focusing on food, because eventually we want to solve health problems through food. So that's one of our vision in Kolapasi. In the future, Priya, நீங்க உள்ள வரும்போதுல we will be able to tell you what kind of food you need to eat for your own body. That is what we are working in. That's a vision. See, இன்னைக்கு வந்து we are selling food. Tomorrow we are selling solutions. We are selling health solution form as food. இப்போ உங்களோட யூடியூப் ஃபீட் வேறு, என் யூடியூப் ஃபீட் வேறு இல்லை. பட் why are you looking at the same menu when you go to a restaurant? Right? இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ if you're more diabetic or you're in pre-diabetic stage, right? நீங்கள் உள்ளே வரும்போது we will not show you a lot of carb options. We will show you low carb options. So insulin spike will not be higher. Right, you will not be able to put lot more weight. So and the mari, and let's assume you have iron deficiency, so we will give you moringa chicken fry, right? So you have ஒரு problem க்கு same food day வந்து இந்த food உங்களுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும். So that is one of our vision. So yes, I'm very interested in lifestyle. Food as medicine is a very good concept as such. No, food as a medicine has been our thing for 2000-3000 years. Okay, so the point is what we have done is anything comes from the Western world, we say, wow. Anything which we have done for last 2000 years, right? Right? That is a wrong mindset. இப்போ simple, I'll ask you a question. 2 கார் இருக்குது உங்களுக்கு கீழே, 2 கார் இருக்குது இங்கேருந்து இங்கே பெங்களூர் போகிறதுக்கு. ஒரு காரில் ஒரு டிரைவர் வந்து இது வரைக்கும் 20 hours ஓட்டியிருக்காரு, மொத்தமாக இது வரைக்கும் கார் 20 hours ஓட்டியிருக்காரு. இன்னொருத்தர் வந்து 2000 hours ஓட்டியிருக்காரு. ஓகேங்களா, எந்த காரில் ஏறுவீங்க நீங்கள்? மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கரெக்டுங்களா? அப்படி இருக்கும்போது வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு, they come out with this medicine formula for last 200-300 years, maximum 200 years. We have Ayurveda, Siddha for 2000 years. So whatever problem I'm going through today, let's say ஏதோ சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ப்ராப்ளம் இந்த 2000 yearsல at least few hundred people would have gone through. That means this medicine is capable, is already given the solution. Inga is still a trial and error method. So I thought, why don't I go deep down
and figure out how we can take advantage of the knowledge we've gained for 2000 3000 years. So enna panna, I went to figure out my body type and the vadam and pittam. So adiketha mari I started eating, adiketha mari I started losing weight. So it all added up. So ஒன்று மட்டும் இல்லை, I want to lose weight. I also want to see how I can use food as a medicine, and I also want to use myself as an example to see how I can take this service into Kolapasi in the future, which is very good, because again restaurant food that's the point is, right, every medicine has its own ifs and buts and good things all over. I'm not saying Western medicine bad, I'm not saying Eastern medicine is good. Western medicine has been designed for its own purposes, more emergency purposes, right, to treat the symptoms. Exactly, it's to treat the symptoms. இப்போ இந்த சிம்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த சிம்டம் குறைக்கிறதுக்காக வந்த மெடிசன் சிஸ்டம். நம்மளது வந்து இட்ஸ் நாட் சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட், இட்ஸ் கியூர் பேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ நம்ம மாற்றி பண்ண தேவை. ஒரு எமர்ஜென்சி வரும்போது யூ கேன் கோ டு ஆயுர்வேத ஹாஸ்பிட்டல், யூ ஹேவ் டு கோ டு த ஹாஸ்பிட்டல். அதே மாதிரி பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரீட் சம் க்ரானிக் லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்ளம்ஸ், இட்ஸ் பெட்டர் டு டூ அ நான் சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட். True, that's what we are also trying to do with lifestyle medicine actually பார்த்தீங்கன்னா. And it is very interesting, நீங்கள் உங்களோட இந்த பர்சனல் ஜேர்னியை உங்களோட கொலப்பசிக்குள்ளேயும் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நினச்சிருக்கீங்க. பிகாஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ஃபுட் ஜென்ரலி ஹேஸ் அ ரெப்புடேஷன் ஆஃப் பீங் டேஸ்டி பட் அன்ஹெல்தி. Do you think is that always true? No, it depends upon how you cook. So restaurant cooking-க்கும் வீட்டு குக்கிங் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, restaurant is a fast based cooking because you have நிறைய மெனு ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. நிறைய மெனு ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் போது யூ கேன் நாட் குக் லைக் யூ ஸ்லோ குக்கிங் பண்ண முடியாது உங்கள் வீட்டில் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ நீங்கள் சாட்டர்டே சண்டே வீட்டில் அம்மா சமைக்க என்ன பண்ணுவாங்க, வெங்காயம் தக்காளி போட்டு சிக்கனை போட்டு அப்படியே ஸ்லோவாக கொதிக்க விடுவாங்க, அது பாட்டு வதங்கி வரும். அந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்டில் பண்ண முடியாது பிகாஸ் யூ வாண்ட் அ லாட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இந்த மெனு. எங்களால் ஏன் அப்படி பண்ண முடியும்னா, நாங்கள் பிகாஸ் வி ஆர் வெரி ஸ்மால் மெனு ஐட்டம்ஸ், ஸோ we can afford to do slow cooking. We can afford to do slow cooking. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, நாங்கள் வீட்டு ஸ்டைலை மட்டும்தான் அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணோம் டு ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ வீட்டில் வந்து நம்ம கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ண மாட்டோம், ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் ஆட் பண்ண மாட்டோம், ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ இன் கொலப்பசி we don't do anything, no MSG, no artificial flavors, no artificial colors, no preservatives. அது மட்டும் இல்லாமல் we don't sell Pepsi, Coke, and we also don't sell water because we believe water should not become a commodity. So water is free, purified water is free at all of our outlets across the world. So we have tried to வீட்டில் நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்களோ அதே தான் நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் பாசிபிள். பட் பெரும்பாலும் வந்துட்டு மெனு வந்துட்டு ஒரு புக் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது கஷ்டம், பண்ண முடியாது. So as someone in the food industry, what do you think 3 biggest reasons families or couples or men and women are gaining weight today? And do you think the food industry has a responsibility in shaping public health? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, பட் ஊசி வந்து இடம் கொடுக்கலன்னா நூல் உள்ள போக முடியாது. ஓகேங்களா, நாங்கள் ஹெல்த்து பேசினாலும் இஃப் த கஸ்டமர் வாண்ட்ஸ் ஃப்ரைட் ஃபுட் அண்ட் சிப்ஸ் அண்ட் பெப்சி அண்ட் கோக், ரைட், வி ஆர் ஆப்ளிகேட்டட் டு sell them. Not everybody is going to be like us and say we're not going to sell Pepsi, Coke, because you're in business, right? Just because we are doing something, we're not going to say that is right. It is right for us, but I can't say you should not sell Pepsi, Coke. That's wrong. அது ஒரு பிஸ்னஸ், அவங்களுக்கு அது தேவை, இவங்க அது கொடுக்குறாங்க. ஸோ there's no right or wrong in that. ஓகேங்களா, ஸோ இஃப் த அதாவது திருடனாக பார்த்து திருடா விட்டால் திருட்டு ஒழிக்க முடியாத மாதிரி கஸ்டமர்ஸாக பார்த்து ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும்னு அவங்க டிசைட் பண்ணாத வரைக்கும் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்ல வரேன். Definitely personal responsibility comes first. Always. So the reasons ஏன் வந்து திடீர்னு obesity வந்து ஒரு 50 years முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா I don't think we will ever see anybody obese in Tamil Nadu. Very rarely we might find obesity because ஏன்னா the amount of consumption of carbs was very less, right? And snacks, fried foods, இந்த மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம ஒரு grocery ஸ்டோருக்குள்ள போனீங்கன்னா you have so many options. உங்களுக்கு சீரியல்ஸே ஒரு 200 சீரியல்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு, right? And 50 years back, நம்ம என்ன ஜாப் பண்ணிருந்தோம், all of them, most of us were farmers. So we had to do physical hard work. நம்ம அந்த டைமில் நம்ம நிறைய ரைஸ் சாப்பிட்டோம், பட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இவ்வளோ பஸ் இல்லை, சைக்கிள் இல்லை, we used to walk at least few kilometers every single day. So we used to do this much of physical activity and this much of food. Now physical activities come down to such a small level and food has not even stayed same, it has increased. அன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸ் இல்லை, அன்றைக்கி நமக்கு சிப்ஸ் கிடையாது, பேக்கேஜ் ஃபுட்ஸ் கிடையாது, ரைட்? இன்னைக்கு ஃபுட் இருக்குது, பீட்சா இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. அது இல்லாமல் பேக்கேஜ் ஃபுட்ஸ் இருக்குது, ஸ்நாக்ஸ் இருக்குது, ஸ்வீட்ஸ் இருக்குது, டெசர்ட்ஸ்லேயே ஒரு 200 கடை இருக்குது இங்கே இன்னைக்கு சென்னையில். ஸோ வென் யுவர் இன்டேக் இஸ் கான் அப் அண்ட் யுவர் ஒர்க் how much ever you're going to walk and what not, உங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கு குறைஞ்ச அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆக போகுது, உங்கள் கேலரிஸ் பாடியில் அதிகமாக போகுது, யூ கோன் புட் ஆன் வெயிட். இட்ஸ் a no brainer. So 3 things we need to do is we need to first start taking lesser carbs because carbs been only in the system for the last 10 to 12,000 years.
12,000 years முன்னாடி we were not doing cultivation. Right? Modern man started cultivating in the last 12,000 to 10,000 years. அதுக்கு முன்னாடி we never did cultivation. We were hunter gatherers. We used to hunt and animal meat-உம் forest food மட்டும் தான் சாப்பிட்டோம். ஃபாரஸ்ட் ஃப்ரூட் ஏன் சாப்பிட்டோன்னா வந்து அந்த ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடும் போது ஃப்ரூட்ஸ் அந்த சுகர் இருக்கு உள்ள இந்த சுகர் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் டு ஃபேட். ஸோ டியூரிங் வின்டர் யூ கேன் ஸ்டே வித்வுட் ஃபுட் ஃபார் ஃபியூ டேஸ் டு அ வீக். We can hibernate. Humans, you and me, can be alive for 60 to 90 days without eating any food, just with water. I've done water fasting for 10 days. 10 days continuous. Okay. Only water. ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கே ப்ரூஃப் இருக்குது. ஸோ யோசிச்சு பாருங்களேன், ஹவு இட் இஸ் so crazy to imagine that the 1 million years முன்னாடி man had 3 meals a day. What logic is that? What logic? How can he have 3 meals a day when he doesn't know எங்க அவனுக்கு அடுத்த அனிமல் கிடைக்கும், right? So we are not designed to have 3 meals. We are designed to have fasting and feasting, right? Fasting அப்போ தான் body cleanses itself, it goes into out of which I can talk 2 hours about it. அப்புறம் 3rd 4th day how stem cells will come into play. ரைட்? இன்னைக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஒரு நாள் சாப்பிடாம இருக்க சொல்லுங்க, முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு நாள் இல்ல, ஒரு வேலை இல்லாம அப்படியே கையில நடிக்கிறோம். இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் பேட் என்ன இல்ல. யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கீப் ஆன் ஆடிங் ஃபுட். And the media will never ever come and talk about fasting because there's no money in the cure. Right? The pharma industry doesn't want to cure. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், யாராவது ஒருத்தர் வந்து இது வரைக்கும் வந்து எனக்கு வந்து சுகர் ஆச்சு, நான் ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லுவாங்களா? நான் சுகரை கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிறேன். எங்கள் சுகர் ஈஸியாக ரிவர்ஸ் பண்ணலாங்க. நீங்கள் காப்ஸ் சாப்பிடாம நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் பண்ணாலே சுகர் ஈஸியாக ரிவர்ஸ் பண்ணி எவ்வளோ பேர் ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கண்ட்ரோலில் வச்சா கூட பரவாயில்லங்க, கண்ட்ரோலில் வைக்கல. அந்த கண்ட்ரோல் கான்செப்டே ராங்னு சொல்ல வரேன். யூ ஹேவ் டு கோ இன்சைட் டு கியூர் இட், நாட் டு கண்ட்ரோல் இட். கண்ட்ரோல் மீன்ஸ் தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஆன் டேப்லெட்ஸ் ஃபார் ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். Why do you want to be on tablets rest of your life? True, but coming from the other side, what we see is patient வராங்க, உட்காத்தி வச்சுட்டு லைஃப் ஸ்டைல் பற்றி பேச ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், பேஷண்ட் ஜோன் அவுட் ஆவாங்க. அவங்களுக்கு அப்படியே வேற எங்கேயோ போது மைண்டு, தேர் நாட் ஈவன் தேர்ன்ட்டுன்னு. தட் இஸ் த சேட் ரியாலிட்டி வி ஆர் சீயிங். ஐ எம் ஆல்சோ யூஸ்வலி ஐ ஆல்வேஸ் கீப் டெல்லிங், லைஃப் ஸ்டைல் எப்படியாவது நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு ட்ரெண்டியாக கூலாக ஒரு கூல் கான்செப்ட் ஆக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் சீஸ் இட் அஸ் சம்திங் போரிங். எல்லாருக்கும் வந்து ஈஸியாக ஒரு மாத்திரை கொடுங்க, வெயிட்டை குறைக்கணுமா, இப்படி தான் கேட்குறாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். இல்லை, எல்லாமே குவிக் ஆகிடுச்சு. இல்லை நம்மளுக்கு எல்லாமே குவிக் ஆகிடுச்சு. ஸோ டெலிவரி 7 டேஸில் வந்து நம்மளுக்கு 7 மினிட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு we need to reduce weight. It's not possible. And next, going on to social media and personal branding. So நீங்கள் வந்து why did you think about getting on to social media in the first place, and how important do you think personal branding is for an entrepreneur today? Okay, I have very controversial answers. Okay. Okay, but that is your answer. That's my answer. Okay, yes. So social media நாங்கள் ஏன் போனால் வேறு வழி இல்லை. We didn't have money for to spend on TV, பஸ் பேக் போட காசு இல்லை. அதனால ஏதோ போய் என்னதோ கூவி ஏதோ விற்கணும்ல, ஏதோ சொல்லணும்ல. அதனால வேறு வழி இல்லாமல் சோஷியல் மீடியாவில் ஐ ஸ்டார்ட் டாக்கிங் அபவுட் why we are different, what we are doing. ஏன் நாங்கள் இன்னும் ஸோ இன் கொலபசி we follow a model called STO. அப்படின்னா see, taste and order. உள்ளே வந்தீங்கன்னா will give you samples of the food, you can taste, and whatever you like you can order. So we've solved the number one problem for a customer. இப்போ நீங்களே ஒரு ஃபாரின் போகிறீங்க, பிரியா, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் எங்கேயோ போகிறீங்க, UK போகிறீங்க, லண்டனில் போய் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க, புது ரெஸ்டாரண்ட்டு, மெனு 250 ஐட்டம் இருக்குது. What do you order? How do you know what is good? You don't know. You have to take a calculated guess. And what if நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வந்து ஃபுட் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா, இல்லை ஃபுட்டு பிடிக்கணும்னு சொல்லி காசு கொடுக்க போக முடியுமா? முடியாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு பே. தட் மீன்ஸ் யுவர் மனி இஸ் கான், யுவர் டைம் இஸ் கான், அண்ட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் கான், ரைட்? ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும்னா, பிகாஸ் யூர் ஆண்டர்பிரனர்ஸ், ரைட்? வி வாண்ட் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். ஸோ வி செட் லெட்ஸ் இன்வெர்ட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வை ஃபஸ்ட்டு டேஸ்ட், பட் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் நீங்கள் டேஸ்ட்டே பண்ணுறீங்க, கரெக்டுங்களா? அதை அப்படியே ஃப்ளிப் பண்ணிட்டோம். Why don't you taste first? Like mall philosophy. இதில் மால் நீங்கள் போவீங்க, இப்போ நான் மாலுக்கு போனால் இந்த டிஷர்ட் நான் ட்ரை பண்ணுறேன், பிடிச்சிருந்தா நான் வாங்குறேன், இல்லைனா வாங்க மாட்டேன்ல. அந்த ஃபிலாசபி நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் உள்ளே கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி, when you come in, we let you sample. If you like, you order. If not, no big deal. ஸோ நீங்கள் அங்கேயோட போயிடுவீங்க. ஸோ we let you date with the food. Dating. இதான் லவ் மேரேஜ். டேட் பண்ணுங்க, பிடிச்சிருந்தா லவ் பண்ணீங்களா ஓடிடுங்க. நோ அரேஞ்ச் மேரேஜ். நீங்கள் டேரெக்டாக மாத்திரம் அரேஞ்ச் மேரேஜ். வழி இல்லாமல் நீங்கள் வாங்கணும், 500 600 நீங்கள் கட்டி தான் வந்தவங்க, வழியே இல்லை. ஸோ we solved that problem. ஸோ இந்த ஐஸ்கிரீம் கடைக்கு போனால் கொஞ்சம் அதே மாதிரி நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோங்கிறோம். which is very unique actually. நான் இது வரைக்கும் வேற எங்கேயும் பார்த்தது இல்லை. ஸோ சோஷியல் மீடியா, கமிங் பேக் டு சோஷியல் மீடியா அண்ட் பர்சனல் பிராண்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கிறதுனால வந்து we wanted to go and talk about it, and when people started sharing our videos, and அதனால அப்படியே கொஞ்சம் க்ரோ ஆகி we started growing across the world.
ஸோ இதில் வந்து பர்சனல் பிராண்டிங், இந்த பர்சனல் பிராண்டிங் இஸ் அ டம்மஸ்ட் எக்ஸ்கியூஸ் somebody can use, ஓகேங்களா, and waste their time. ஓகேங்களா, the number one personal brand in the world யாரு? Elon Musk. Do you think he's planning, he has a strategy how to build a personal brand? No, he went and built his bloody businesses, so he got a personal brand. So என்னோட take என்ன, you can never build your personal brand by building your personal brand. You become an expert in some field, personal brand automatically comes. If you're not becoming expert in some, right, they will know, இவன் நியூஸ் ரீடரு, அதாவது எங்கேருந்தோ கான்டென்ட் எடுத்து இன்ஸ்டாகிராமில் கூவி வித்துட்டு இருக்கேன், இவன் நியூஸ் ரீடர், இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான். எவ்ரிபடி ஸ்மார்ட்டுங்க. இப்போ ஒருத்தர் யார் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறா வச்சுக்கோங்களேன், சரி எல்லாம் சூப்பராக பேசுகிற, நீ என்ன பண்ணியிருக்க, ரைட்? யூஆர் ஜஸ்ட் அ கான்டென்ட் நியூஸ் ரீடர். எனிபடி கேன் ரீட் த நியூஸ், ரைட்? வாட் ஹேவ் யூ டன் சிக்னிஃபிகன்ட்? பீப்புள் வில் கோ அண்ட் ஃபிகர் இட் அவுட். ஸோ my advice is I don't think I have a personal brand and I've never tried building it. Now I was only talking and showing what we have done, what we are doing. நான் என்ன பண்ணுறேன், LinkedIn வந்து நான் எப்படி யூஸ் பண்ணேன்னா, I'm using as a journal to, எனக்கு ஏதாவது தாட் ப்ராசஸ் வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு உள்ளே போய் போட்டுருவோம், இல்லைனா எங்கேயாவது ஃபோனில் நான் போடணும், பப்ளிக்காகவே போட்டு விட்டுருவேன். உங்களுக்கு யூஸாக இருந்தால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. சூப்பர் மார்க்கெட் ஃபிலாசபி. சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போகும்போது நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணும் அது மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம்ல. We will not go and say, ஏன் இதெல்லாம் விற்கிறா, ஏன் கடலை முட்டை விற்கிற, அவனை சொல்லுவோமா, டே அது ஏன் கடை வேணாம் வாங்கி ஓடிடு. அந்த மாதிரி நான் எனக்கு என்ன தோணுதோ நான் போடுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கோங்க, பிடிக்கலாம் எடுக்காதீங்க, சிம்பிள். அந்த மாதிரி விட்டால் பரவாயில்லையேங்க, ஆனால் விட மாட்டேங்கிறாங்களே, அதான பிரச்சனை. வந்து சண்டை போடுறாங்கல்ல, நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்களா உங்ககிட்ட? இல்லைங்க, போட்டோங்க. யோசிச்சு பாருங்க, அது பிளஸ் தெம். இப்போ அவங்களுக்கு வேறு எங்கே தான் அவங்க ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் போய் காட்ட முடியும்? யோசிச்சு பாருங்க. பாஸ்ட்டை காட்டினா அவன் அடிப்பான், வீட்டில் போய் கேட்டால் பொண்டாட்டி அடிப்பான், எங்கேயுமே ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் காட்ட முடியாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவான், போயிட்டு ஒரு படத்தோட ரிவ்யூ கீழே போய் அடி அடிப்பான். ஏன்னா பிகாஸ் ஒன்லி பிளேஸ் வேர் யூ கேன் லெட் அஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். ஸோ வி கான் கெட் பர்சனல் அபவுட் இட். அது அவங்க வியூ, அவ்வளோதான் அவங்க வியூ. இப்போ அவனுக்கு வந்து சுவிட்சர்லாந்து பிடிக்கலன்னு சொல்கிறான், உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்கள் நீ எப்படி பிடிக்கலன்னு சொல்லி அவன் அவனுக்கு பிடிக்கலன்னா அவனுக்கு பிடிக்கல விட்டுருங்கிறா. பிளஸ் ஹிம், நல்லா இருப்பா ராஜா, தம்பி ஜாலியாக இருப்பான், ஜாலியாக இருப்பா தம்பி, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ யோர் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் ஆக்சுவலி எனக்கு மிஸ்டர் சந்தோஷ்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னு உள்ளே போய், ஏன்னா நான் வந்து பர்சனலி ஸ்பீக்கிங் நான் கொலப்பசி வந்ததில்லை, நான் வெஜிடேரியன். அது நான் ஐ திங்க் நீங்கள் வெஜிடேரியன் நாங்கள் வைக்கிறோம், பயப்படாதீங்க. இவன் 2.5 million years அனிமல்ஸ்னு சொல்லி வெறும் நான்வெஜ்ஜாக நினைக்காதீங்க, வெஜிடேரியன் இருக்கு எங்களுக்கு இருக்கு. ஓகே, அதனால நான் மேபி ஐ திங்க் இட் இஸ் மோர் பாப்புலர் அமங் நான் வெஜிடேரியன்ஸ். நான் வந்ததில்லை. அப்போ கொலப்பசி மிஸ்டர் சந்தோஷ் முருகானந்தம் நான் பார்த்தது வாஸ் இன் த போஸ்ட். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஆன் LinkedIn and I came across this. I travel with 7 kg hand carry wherever I go. எனக்கு my mind was zapped. 7 கிலோ வச்சு ஒருத்தர் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவலா, இங்கேருந்து நீ வந்து ஹாஃப் அ டே ட்ரிப் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கு 2 பெட்டி பேக் பண்ணிகிட்டு இருக்க பிரியான்னு எங்கள் வீட்டுக்கார்கிட்டேருந்து எப்போவுமே சண்டை போடுற, வந்து லக்கேஜ் ஓவர் லக்கேஜ் ஆகிடக்கூடாது. சரி, நானும் அந்த மாதிரி என்ன சொல்ல வரீங்க, ஹவு இஸ் இட், ஈவன் உங்கள் ஃபிலாசபி எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. தட் இஸ் சம்திங் ஆஸ்பிரேஷனல். எனக்கு தட் இஸ் சம்திங் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்பயர் டு பிகமிங் சிம்பிளிஸ்டிக், நாட் பீங் அட்டாச் டு எக்ஸ்டர்னல் பொசஷன்ஸ். ஆல் தட் ஐ அக்ரி வித் இட். Very difficult for me to implement. So I like that philosophy in Solitana. So can you tell us a little bit about how you came up with that? நீங்கள் என்றைக்காக ஒரு நாள் ட்ராவல் பண்ணால் எல்லா பொட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்கலாம். ஓகே, நான் வாரம் ட்ராவல் பண்ணிருக்கேன். ஸோ பொட்டியை தூக்கிட்டு போயிட்டு செக்இன் பண்ணி திருப்பி அங்கே போய் வெயிட் பண்ணி அதை எடுத்து தூக்கிட்டு போயிட்டு திருப்பி வண்டியில் வச்சுக்கிட்டு அப்படி யோசிச்சு பார்த்தேன், இது எதுக்கு? ஒரு வாட்டி அப்படி தான் எங்கேயோ பண்ணும்போது தேவையில்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா என்னோட இது வந்து என்னோட செக்இனில் கேரியானே வந்து சரி ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லி செக்இனில் போட்டு விட்டேன். அவன் செக்இனில் போட்டு விட்டுட்டேன். இப்போ ஐம் கோயிங் டு ஆஸ்திரேலியா, ஓகேங்களா. பட் என் ஃப்ளைட் வந்து 3 ஸ்டாப், இங்கே 2 ஸ்டாப் இருக்குது. ஐம் கோயிங் ஃப்ரம் பேங்காக்லேருந்து கோலாலம்பூர்லேருந்து பாலியிலேருந்து மெல்பர்ன், இப்படி போயிட்டுருக்கேன், ஓகேங்களா. ஸோ தெரியாமல் ஒரு பொட்டியை நான் இதை போட்டுட்டு, அந்த பொட்டி வந்து என்னால் மாற்ற முடியல. ஏதோ ஒரு ஐ ஹேவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் த ஏர்போர்ட் ஆர் சம்திங், சேஞ்ச் த டெர்மினல் சம்திங். பொட்டியில் வந்து இங்கே வந்துருச்சு, பாலி வந்துருச்சு. சாரி, பாலி வரல, கேலே மாட்டிச்சு பொட்டி. பட் ஐ ஹேட் டு கோ டு பாலி. அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் பாலியில் இந்த பொட்டி வரதான் சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி ஐ மிஸ் த ஃப்ளைட் டு மெல்பர்ன், பொட்டி வரலன்னு சொல்லி. அப்படி தான் யோசிச்சேன், இது தேவையா? நம்ம பாட்டு ஜாலியாக 7 கிலோ ஒரே குட்டி. எனக்கு என்ன இருக்குது, பசங்களுக்கு என்ன இருக்குது, ஒரு ஜீன்ஸு, ஒரு 5 கொலப்பசி டிஷர்ட்டு, ஓகேங்களா, 7 ஜட்டி, முடிஞ்சு போச்சு வாழ்க்கை. அப்புறம் உள்ள ஒரு லேப்டாப்பு, அதுக்கு லேப்டாப் சார்ஜர் சேர்த்தா 2 கிலோஸ், மீதி 5 கிலோஸ் தான் இருக்குன்னு சொல்லுவார். சி, தி ஹியூமன் மைண்ட் இஸ் லைக் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி, ஓகேங்களா. இஃப் from tomorrow, எல்லா ஏர்லைன்ஸ் சேஸ், சாரி, there is no more check-in.
எஸ் ஓன்லி கேரிங் 7 கிலோஸ் நீங்கள் போக மாட்டீங்களா? எப்படியாவது வில் ஃபைண்ட் அ வே. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, மற்றவன் எனக்கு கண்டிஷன் கொடுக்கும், நானே கண்டிஷன் கொடுத்துப்பேன். இப்போ வாட் இஃப் தெர் இஸ் நோ செக் இன் என்ன பண்ணுவேன் சந்தோஷ்? 7 கிலோஸில் பண்ணுவேன்ல, அப்போ 7 கிலோஸ் போதும்ல, அப்போ 7 கிலோஸ் ஜாலியாக இரு. ஏன்னா ஃபாஸ்ட்டாக ஏர்போர்ட்டுக்கு நான் ஓடிடலாம். இமிகிரேஷன் முடிச்சோன்னு நான் போய் உட்காந்து வெயிட் பண்ண தேவையில்ல, திருப்பி தூக்கிட்டு போக தேவையில்ல, தேவைன்னா அங்கே வாங்கிக்கலாம் ஷர்ட்டு டிஷர்ட்டு. அண்ட் த மோர் வி கேரி ரைட், இட் வில் ஸ்லோ அஸ் டவுன் ரைட். இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, நான் ஒரு சிட்டி மாறிட்டே இருப்பேன். ஆஸ்திரேலியா போனால் 5 சிட்டிக்கு போவேன். மெல்பர்னு, பர்த்து, சிட்னி எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு இருப்பேன். ஒரு 2 பொட்டியும் நான் ஒரு ஊரும் எடுத்துன்னு போயிட்டு திருப்பியும் போய் உள்ளே போய் செக்இன் பண்ணி செக் அவுட் பண்ணி திருப்பி உள்ளேருந்து எடுத்து தேடி அப்பா அவ்வளோ பொறுமை எனக்கு இல்லை. ஸோ ஐ சாட் ஓகே, இது சூப்பராக இருக்குது. ப்ளஸ் மெயின் ரீசன் என்ன தெரியுமாங்க, ஃபாரின் போயிட்டு வரும்போது இந்த சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வாங்கிட்டு வர சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, சாரிங்க எனக்கு நான் 7 கிலோஸ் தாங்க. ஸோ பொட்டி எடுத்து வந்தால் கூட நான் சொல்லிடுவேன், இல்லைங்க ஐயோ நான் பொட்டி எடுத்து வரலன்னு சொல்லிடுவேன். பிகாஸ் இட்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் மீ டு சே நோ டு தம். இல்லைனா நோ சொல்ல முடியாதுல்ல, இது வாங்கிட்டு வாங்க அது வாங்கிட்டு சொன்னேன், இல்லை சாரி 7 கிலோஸ் எனக்கே ட்ரெஸ் இல்லைங்க, அப்படி எனக்கு ஏன் ட்ரெஸ்ஸே வைக்க முடியும், எனக்கே நான் சாக்லேட்டே வாங்கிட்டு முடியல சொல்லிட்டு நான் அல்வா கொடுத்துருவேன். அது ஒரு ரீசன். ஹியூமன் குரியராக வந்து யாரும் ட்ரீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி எடுத்துட்டேன். And that's a good philosophy for life also, not only for your travel. So I really found that interesting. பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு போஸ்ட் உங்களது which I came across was you said non drinking is a superpower. ஓகே, இப்போ இருக்க காலத்தில் நான் எங்கேயாவது போகும்போது எங்கேயாவது என்ன குடிக்கிறீங்க, இல்லைங்க ஒன்லி வாட்டர், ஐ டோன்ட் ட்ரிங்க் எனி திங் அப்படின்னா, வாட் யூ டோன்ட் ட்ரிங்க் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வந்து ஒரு கொலை குத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி unpopular sentiment in today's world, but now I heard that the youngsters are actually vandittu now giving up alcohol and being more productive now. So can you expand on why you think this health benefits patti? As a doctor I can talk that alcohol is very bad, no amount of alcohol is good for you antenna, but adu thandi what are the non health benefits also of not consuming alcohol? First, before we go into that, the first thing, 20-30 years back, ஓகேங்களா, 30 years back வந்து யாராவது வந்து நம்ம பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தர் தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்தால் வச்சுக்கோங்களேன், குடிக்காரன் வரும்னு சொல்லுவோம் நம்ம. என்ன குடிக்காரன்டா, there's no concept of social drinking, கரெக்டாக? 30 years back in 90s we didn't have a concept of social drinking. அப்படி கான்செப்டே கிடையாது. அவன் தண்ணி அடிக்கிறானா அவன் கெட்டவன், ஆட்டோமேட்டிக்லி we will attach that, right? Maybe that's also wrong, but I'm saying, but that is how our society was. We would not be comfortable sending our children with people who are drinking at that point of time. So what the media and what the entire system has done is they've done an amazing job of converting that kudikaran into a social drinker. Social drinker, அதாவது நீங்கள் 5 நாள் குடித்தாலும் சரி, you can fit it, hey I'm just a social drinker. டேய் நீ 5 நாள் குடிக்கிற தம்பி, நீ குடிக்காரன்டா, you're a drunkard. Like if you drink once in 2 weeks or once in a month, at least you can use the word social drinker. You're not social drinker, you're a drinker. Yes, ரைட்டுங்களா? So the media is done because there's so much of money there, right? So they've made it so cool, it's okay, just a little bit of wine, and wine has resveratrol and all of the red wine is good. There is no wine is good. Right? Just because that one இப்போ சாக்லேட் குள்ள நான் வந்து பிஸ்தா போட்டுட்டேன், பிஸ்தா ரொம்ப நல்லது, ஓகேங்களா, பிஸ்தா நல்லதுனால சாக்லேட், டேய் பிஸ்தாவோட நீ இவ்வளோ சுகர் சாப்பிட்றா, அது கெட்டது தானே, ரைட்? ஸோ that marketing also doesn't fly by. So we're coming and talking about the non-benefits of drinking is, first of all, people will respect you a lot. Right, man, this guy's got discipline. Right, when he has an option to drink, option to lose his mind, he's still taking a decision not to drink. That means he's got disciplined. And second thing is, this guy will be sane all the time because he's not drinking. Right, so you can control of your senses. So you can own up all your mistakes. Right, you need, நான் தண்ணி அடிச்சனால அப்படி பேசிட்டேன். No, right, why would you want to put yourself in a spot of bother? என்ன வேணா ஆகலாம்ல, நம்ம தண்ணி அடிச்சு என்ன பேசி எதாவது தப்பாகி, ரைட், we can do a lot of and then you want to put the blame on drinking. So that means this guy is willing to take ownership of all of his actions. ஓகேங்களா? ஸோ பீப்புள் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரெஸ்பெக்ட் யூ. ஸோ வாட் ஐ ஸ்டார்டட் ஜாலிக்கு சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது, ஸோ ஐ ஹேட் மை வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் கால் சச்சின். ஓகேங்களா, இப்போ இருக்கான். அவன் வந்து 12th ஐ ஸ்டடி இன் SBOA அண்ட் என் கேங் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே தண்ணி அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க, தம் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்பா சொன்னா, அப்படி எப்படி நீ 11th 12th பாஸ் ஆகிடுவேன் தம் அடிக்காமல்? பார்க்கலாம்டா, அடிக்கலை. அப்புறம் இன்ஜினியரிங் போகும்போது சொன்னான், இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போய் எவனும் தம் அடிக்காமல் வந்ததே கிடையாது, அப்படியே பெட்டு வச்சான். 4 வருஷம் இன்ஜினியர் அடிக்கல, தம் அடிக்கல, தண்ணி அடிக்கல. அதுக்கப்புறம் US போனேன். யூஎஸ்லாம் குளிர், பியர் அடிக்காமல் எவனுமே இருக்க முடியாது, பெட்டு வச்சான். அதையும் முடிச்சுட்டு 8 வருஷம் திரும்பி வந்துட்டேன். Till now I've never smoked, I've never drank. If somebody has seen me smoking and drinking, I will give them $1 million. Okay, so the point is, what I'm trying to say is, right, you can have
n number of excuses. And especially for kids who are in 20, 25 years in the school, high school and college, right? They want to be cool. Drinking is actually not cool, right? Smoking is actually not cool because it defeats the fundamental thinking of your own health. When இப்போ உங்கள்கிட்ட ஃபெராரி கார் இருக்குது, அதில் வந்து நீங்கள் வந்து பெட்ரோல் போடணும். why would you put diesel? Why would you put kerosene? It's not going to work, right? Slowly the engine will go bad, right? So the concept of knowing this is so bad for your health and then consuming it just confuses me to the core. How can somebody, and especially doctor smoking, ஐயோ அவங்கள தூக்கி மியூசியமில் தான் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நான். அதுதான் ஒரு ஈஸி எக்ஸ்கியூஸ் சம்டைம்ஸ் எல்லாரும் கொடுக்குறது ஸ்ட்ரெஸ் அகெயின் தட் இஸ் நாட் சம்திங் அகெயின் வந்துட்டு இது ஸ்ட்ரெஸ் உங்கள் பாடிக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி தான் கொடுக்குது தவிர கம்மி பண்ணுறது கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. பட் சி everyone knows it's bad for their health but they are not doing it for their health, but ultimately it's decreasing their productivity, their efficiency, distractions. I couldn't find a logic. அவ்வளவுதான் எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த லாஜிக் புரியல. Especially why would you wantedly go and hurt your body? I couldn't find a logic. எனக்கு லாஜிக் மேபி புரிஞ்சுதா maybe I would start again. I'm not start, I'll start from first. அது பேரு தான் I think it is addiction. So but definitely that's a superpower. எங்க போனாலுமே வந்து people might not tell you, but they, oh my god, தண்ணி அடிக்க பெரிய விஷயம் தான்டா, right? People go zap because I've never had tea, coffee, I've never smoked, I've never drank in my entire life. No artificial stimulants. Exactly. I'm already excited in life. இதுல அது வேற அடிச்சா முடிஞ்சு போச்சு காலி. அதுதான் one friend again she said வந்துட்டு some people are just high on life, and that is a quote I just like to use also, I think. So in the social media post பத்தி பேசும்போது another thing which I saw was ambition as a refrigerator ன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. So how big is yours? அது ரொம்ப ரொம்ப big. So அது ambitious refrigerator na like your size of the refrigerator is almost equal to the size of your ambition மாதிரின்னு ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது 1990s ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ் வரும்போது வந்து ஒரே டோர் தான். மேலே வந்து ஒரு ஃப்ரீசருக்கு இருக்கும், பால் பேக்கெட் ஐஸ் க்யூப்லாம் வைப்போம் நம்ம. சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் லைக் மேபி 200 லிட்டர்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும், சின்ன ஃப்ரிட்ஜ். அந்த ஃப்ரிட்ஜும் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த 2000s ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினோம், ஓகேங்களா, டபுள் டோர் மாதிரி. அதோட இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், அந்த ஃப்ரிட்ஜும் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இப்போ ரீசெண்டாக எங்கள் அக்கா அம்மா வீட்டு அங்கே போகும்போது ஃப்ரிட்ஜு ரிப்பேர் சொன்னம்மா புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குமா, சும்மா ஏமா இதை பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க சொல்லிட்டேன். வாங்க பெருசாக வாங்குமான்னு சொன்னேன். ஸோ அதோட பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினாங்க, அதுவும் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அப்போ தான் நான் யோசித்தேன், அதாவது இந்த ஃப்ரிட்ஜும் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, இந்த ஃப்ரிட்ஜும் ஃபுல்லாச்சு, இந்த ஃப்ரிட்ஜும் ஃபுல்லாச்சு. தட் மீன்ஸ் நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வாங்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், வி வில் ஃபைண்ட் சம்திங் டு கீப் இட் ஃபுல். அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஆம்பிஷன் நம்ம மைண்டில் வந்து வச்சுக்கோங்களேன், வி வில் டூ சம்திங் டு மேக் ஷூர் தட் வி டூயிங் சம்திங் டுவர்ட்ஸ் அன் ஆம்பிஷன். இப்போ சில பிஸ்னஸ்லாம் வந்து ஒரு அவுட்லோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. சில பேர் வந்து 1 crore எனக்கு போதும் சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. பிகாஸ் தேர் ஆம்பிஷன் அவங்க ரீச் ஆன உடனே தேர் ஹாப்பி. நத்திங் ராங் அபவுட் இட் சொல்ல வரேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க தான் போகிறோம், why don't you buy a bigger fridge? You'll automatically find something, ஏதாவது you will do something towards it-ன்னு எங்கள் ஃப்ரிட்ஜை தொடரும்போது எனக்கு ஐடியா வந்துச்சு. அதை உடனே ஒரு போஸ்ட் எடுத்து போட்டு விட்டேன். that became little bit popular. ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு சைஸே கிடையாது, பிகாஸ் யுவர் ஆம்பிஷன் இஸ் லைக் அதான் we want to our goal is to have 5,000 outlets across the world in the next 10 to 15 years. So we want to be one of the largest, probably the largest Indian restaurant chain in the world in the next 10 to 15 years. We want to be there. That's our goal. Okay, best wishes, and I'm sure you'll achieve your goal. Thank you. So what impact do you want to create beyond food? Is there any on people, communities, or young entrepreneurs? அப்படி கான்ஷியஸாக வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிரியேட் எனி இம்பேக்ட். ஐ எம் நாட் அ பொலிட்டிக்கல் இது அந்த மாதிரி அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஐ வாண்ட் பி ட்ரூ டு மை செல்ஃப். எனக்குன்னு சில ஃபிலாசபிஸ் இருக்குது, அதை நான் பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். அதை பார்த்து யாராவது பிடிச்சிருந்து பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு சந்தோஷம். அதான் சொல்லுவார். நான் அவங்கள போய் இன்ஸ்பயர் ஆகும்னு சொல்கிறது வந்து முட்டாள்தனம். உங்களுக்கு இருந்துச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு நான் மற்றவங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறதே வந்து முட்டாள்தனம். நான் எனக்காக தானே பண்ணுறேன், நான் பிஸ்னஸ் நான் மற்றவங்களுக்காகவும் பண்ணலையே, கரெக்டுங்களா? நான் என்னை பார்த்து பிஸ்னஸ் பண்ண, நான் பிஸ்னஸ் பண்ணல, எனக்கு பிஸ்னஸ் பண்ண ஆசையாக இருக்குது, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, என்னோட ஃபிலாசபிஸ் எடுத்து நான் ஜாலி. இப்போது நான் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் உட்காந்துக்கிட்டு வாட்டர் இஸ் நாட் அ கமோடிட்டின்னு சொன்னால் எவனும் மதிக்க மாட்டான், டே படா அப்படி சொல்லிடுவோம், ரைட்? பட் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிச்சு வேர் ஐ கேன் மேக் மணி பை செல்லிங் வாட்டர், but we are not selling as a company. We've taken a philosophy, நான் எங்கள் co-founders, we've taken that call that hey, let's not sell water and let's not make money by water. So that means we are willing to lose revenue just for our philosophy, just for our values and principles.
So that's a little bit different. So then they will take take us seriously. Nejamali, these guys are not behind money, right? If easiest thing to sell is a Pepsi Coke, அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி விற்காம இருக்காங்கன்னா that means they have some values, so they will trust us more. இந்த காசுக்காக இதே பண்ண மாட்டான் அவன் அவன் கெட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் உள்ள போட மாட்டான், right? So you can't go and tell people trust me. You have to do actions for them to test automatically. Earn the trust. Yes, very nice. So a rapid fire mattum which you can just answer in short. One dish that defines home for you. ஒரே ஒன் டிஷ்ஷா? மம்மியோட பிரியாணி தான். பாயா அம்மாவோட பாயா மட்டன் பாயா. So the best advice you ever received? That you're not allowed to discourage people. From my mama, you're only allowed to encourage people. You cannot discourage people. One thing you regret, if any, not doing sooner? Business சீக்கிரம் பண்ணிக்கலாம் கூட சில டைம் யோசிப்பேன், பட் அது கூட கிடையாது. ஏன்னா sometimes you need the time to prepare yourself, right? You need the time to prepare. No regrets. Kolapasi in one word for you. Life. Your comfort food on a stressful day. Sambar rice and prawn chukka. Any celebrity you would love to serve dinner to in Kolapasi? Every customer is a celebrity for me. Okay, excellent answer. The moment they enter the store, they are a celebrity for me. It does not matter. Elon Musk இருக்கும், டஸ்டாக இருக்கட்டும், நீ உள்ளே வந்துட்டா எனக்கு நீ தானே செலிபிரிட்டி. One quality every entrepreneur must have. Grit. A myth about restaurant food that sometimes annoys you. That restaurant always gives bad food. Okay. Not necessarily. Not necessarily. There are outliers for sure. Any message to your 20-year-old self? Nothing. Just do exactly what you want to do, man. Okay. No You're advice. on the right track. No advice, because if you know, if everything is so clearly, put it, there's no excitement. Yeah. Excitement எங்க இருக்கு லைஃப்ல, right? No advice to my 20-year-old self. Your inspiration? Nothing like that. I mean, I like a lot of people. I like to learn from a lot of people. But அப்படினா, I don't want to become the second Steve Jobs. I don't want to be the second Bill Gates. I don't want to become second Elon Musk. I don't want to become second whoever it is. I want to be the first best Santhosh Muruganantham. Can I be the best version of myself? Avladhan. That's my inspiration. Avladhan. Your mentor, if any? I have few mentors. One is Joy Medhirita in Atlanta. For the last 20 years I know him. 23 years. உங்களோட main motto in life? Motto in life, be happy, do good. If there's something I can make a difference. அவ்வளோதான். ரொம்பலாம் ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு டீப்பர், சின்ன பையன் தாங்க. ஒன்றே மோட்டோ விட்டாலும் உடனே வயசாக்கி விட்றாதீங்க, ஓகேங்களா? இன்னும் நான் ஒரு அரசியல் தலைவர் மாதிரி. 20 வருஷம் கழிச்சு வேணா அப்போ கேளுங்க. அப்போ வேணா லைட்டாக கொஞ்சம் எனக்கு வயசாக சான்ஸ் இருக்குது. அப்போ வேணா நான் திங்க் பண்ணல வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண போகிறேன். இப்போ தான் வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சிருக்கு, அதுக்குள்ளே. Okay. Favorite place in the world? Phuket. Home is where dash. Home is where, எனக்கு அப்படி இல்லை, எல்லாமே ஹோம் தாங்க எனக்கு. அப்படியா? எனக்கு I mean exactly. எல்லாமே எனக்கு home. Why Phuket is a place where we have mountains and எனக்கு பீச் ரொம்ப பிடிக்கும், மவுண்டன் பிடிக்கும். ரெண்டுமே இருக்கிறனால எனக்கு அந்த ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும். My favorite cuisine is Thai food. Yeah, Thai food. So அதனால I like Phuket, but I'm happy anywhere and everywhere. So அது என்னோட wherever I go I'm happy. இன்னைக்கு இங்கே இருக்கேன்னா I'm extremely happy. நாளைக்கு வேறு ஊர்லாம் அங்கேயும் I'm happy. One thing which, if there is any, which surprises people about you. ஸோ இவங்க எப்படின்னு நினச்சோம், ஆனால் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி யாராவது உங்களை பற்றியே ஐம் சர்ப்ரைஸ்டுன்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா? They're surprised about my most people get surprised about my என்ன சொல்கிறது, daring vision. ஆனால் இவன் இவ்வளோ பேசுகிறான், இவனால் பண்ண முடியுமா? They're surprised, but every time I keep on proving. ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுமே இல்லாத போது இப்போது 3 கண்ட்ரிக்கு போயிட்டோம், நாளைக்கு it will come. ஸோ அதுதான் இவனால் பண்ண முடியுமான்னு they will think, but eventually they will figure it out. They will find out. அவ்வளோதான். But I'm not doing it for them. Yeah, you're doing it நான் for யாரையும் yourself. உங்களுக்கு நான் ப்ரூவ் பண்ணணும், ரிவெஞ்ச் பண்ணணும். ஐயோ அவ்வளோலாம் டைம் இல்லை, எனர்ஜி இல்லை ராஜா, உனக்கு நான் அவ்வளோ மரியாதை கொடுக்க மாட்டேன். நான் எனக்காக தான் பண்ணுறேன், நீ என்ன வேணால் யோசிச்சுக்கோ, அவ்வளோதான், எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ அண்ட் டிஃபெண்ட் எனி ஒன், ப்ரூவ் எனி ஒன், ரிவெஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டு. நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரிவெஞ்ச் மைண்ட் செட்டே கிடையாதுங்க. நான் மறந்துடுவேன். ஐ ஹவ் இனஃப் திங்ஸ் இன் லைஃப். எல்லோரும் நல்லா இருக்கியா, நீ நல்லா இருந்தால் போதும். எனக்கு யாராவது கெட்டது பண்ணதான் கூட வச்சுக்கோங்களேன், நான் நீ நல்லா ராஜா. ஏன்னா பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லூஸ் மை பேஷன்ஸ் திங்கிங் அபவுட் யூ. Okay, true. You can't control avangaloda actions, but your own thinking and actions you can definitely control. Yeah, and that is a very good philosophy, to have a mental headspace which is very free and light also. So first thing which you note when you meet someone? Their energy. அந்த ஒரு சுத்தி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்னோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் சொல்லிடும், இந்த ஆட்டோ ஆரியபுரம் போகுமா இல்லை கனம்பப்பட்ட போகுமான்னு சொல்லி. ஸோ ஐ கம்ப்ளீட்லி த்ரைவ் ஆன் இன்ஸ்டிங்ஸ் தான் சொல்ல வரேன். So the way I've found my co-founders, completely instinct தான்.
there is no logic, there is no method to the badness. If I feel intuition. அவ்வளோ இன்ட்யூஷன், அந்த இன்ட்யூஷன் ஓகே இந்த எனர்ஜி நம்மளுக்கு செட் ஆகும், I can travel with this person for next 10-20 years வச்சுக்கோங்களேன், that's it. I do not look at their skill sets, I do not look at their resume, I don't look at their knowledge and what, because everything can be learned. இப்போ அந்த எனர்ஜி எப்படின்னா, நானும் என் co-founders or my team members, if can we spend time in a beach in the next 20 years, அந்த அளவுக்கு பீச்சில் ஜாலியாக உட்காந்து கலாட்டா பண்ணிட்டு பேசிட்டு, can this person be in my gang? If I'm not able to visualize that, sorry, you can be anybody, you are not coming in, okay? Because ஒரு எங்கள் எனர்ஜியோட செட் ஆகல வச்சுக்கோங்களேன், வாட் இஸ் அ பாயிண்ட்? அங்கேயும் உட்காந்து சண்டை போட்டு தான் இருக்க போகிறோம். So before we sign off, any final words for our listeners? அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நான் ஒன்றும் பெரிய ஆள் கிடையாது. ஒன்றே ஒன்று நான் சொல்கிறேன், ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எல்லாருமே we take our life too much granted. ஏன்னா I looked at some statistics, interesting statistics. அதாவது இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து முழிச்சிருக்கீங்க வச்சுக்கோங்களேன், that means you have raised 150,000 people every day. 150,000 people who go to bed in the night, காலையில் they don't wake up, they're dead, right? அதெல்லாம் பீட் பண்ணி இன்றைக்கி நம்ம காலையில் முழிச்சிருக்கோம், உயிரோடு இருக்கோம். நம்ம why should we use our time to feel negative, feel sad, feel bad, feel worried when you've woken up? The biggest thing you've done is you've woken up. There's so many things to look forward, so many things to do in life. Why are we sitting and cribbing and crying over things which we are not able to do, right? அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட லைஃபோட வேல்யூ, லெட்ஸ் அஸ்யூம் ஒரு ஆவரேஜ், இன்றைக்கி வந்து உங்கள் வயசு 30, உங்கள் வயசு 30ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லெட்ஸ் அஸ்யூம் ஃபீமேல் இருக்கனால உங்கள் வயசு 30, யூ ஆர் அ லேடி, 30-year-old லேடி. You have so many problems in life, ஓகேங்களா? பட் you don't understand the value of your life. உங்களோட லைஃபோட வேல்யூ எவ்வளோ நான் சொல்கிறேன், அட்லீஸ்ட் $95 billion. ஏன்னா இன்னைக்கு இஃப் ஐ கோ டு மீட் வாரன் பஃபெட் போய் மீட் பண்ணுறேன், அவருக்கு வயசு 97, தேர்ட் ரிச்சஸ்ட் ஃபோர்த் ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் த வேர்ல்ட். இஸ் காட் $95 billion. $1 billion 9,000 கோடி இன்ட்டு 95 நீங்களே போட்டுக்கோங்க, ஓகேங்களா? அவர்கிட்ட நான் போய் பேசுகிறேன். லெட்ஸ் அஸ்யூம் நம்ம வியூவர் பேர் வந்து பிரியானே வச்சுக்கலாம். பிரியா 30-year-old, ஓகேங்களா? பிரியா 30-year-old, பிரியா இஸ் வாட்சிங் திஸ், ஓகேங்களா? நான் வந்து வாரன் பஃபெட்டை போய் மீட் பண்ணி பேசுகிறேன். மிஸ்டர் வாரன் பஃபெட், உங்களுக்கு 2 சாய்ஸ் தரேன். ஒன்று, நீங்கள் வாரன் பஃபெட்டாக இருந்து செத்து போயிடலாம். இல்லை, நீங்கள் கூடு பாஞ்சு யூ கேன் பிகம் பிரியா who is 30 years old. That means you can again live up to 95-100 years old. Okay, but only one condition, that you have to cut your right hand and left leg. Cut பண்ணிட்டீங்கன்னா you can become Priya. What will Warren Buffett do? He will cut his hand and leg because he can again become 30 years old. So the third richest man in the world wants to become Priya of 30 years old, but you don't want to be Priya. You are worried. ஐயோ இந்த பிரச்சனை இருக்குது, எனக்கு அவங்க பிரச்சனை இருக்குது, மாமியாருக்கு திட்டுறாங்க, வீட்டில் அவங்க திட்டுறாங்க, இது சண்டை போடுறாங்க, ஆஃபீஸில் பாஸ் திட்டுறாங்கன்னு. You are worried about so many small things, but the third richest man wants to become you and you don't want to become you. That's very sad, right? So if we realize how lucky we are to be alive and how lucky we are that we have age, that we have the health, right? Which a lot of people don't have that health, they don't have that age. ஸோ நம்மளோட வேல்யூ நம்மளுக்கு புரியாமல் இருக்கிறது தான் ஒரு ப்ராப்ளம். அது புரிஞ்சிச்சுனாலே வச்சுக்கோங்களேன், எவ்ரி டே இஸ் ஸோ எக்ஸைட்டிங். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ட்ரிங்க், யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஸ்மோக். லுக் அட் த பிக் பிக்சர். சின்ன விஷயங்கள்லாம் எவ்ரிதிங். அதுதான் நான் எல்லாம் சொல்வேன். ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய பேருக்கு எல்லாருக்கும் வரும் போகும். எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபிகர் அவுட்டபிள் எக்ஸெப்ட் யுவர் ஹெல்த். அண்ட் ஆஸ் அ டாக்டர் ஐ ஹியர் ஸோ மெனி ஸ்டோரிஸ். அந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து கஷ்டப்படுறதை பார்க்குறோம்ல, அதுதான் ஐ சம்டைம்ஸ் ஃபீல் சேட் தட் பீப்புள் டேக் ஹெல்த் ஃபார் கிராண்டட் வென் it should always be the other around. உங்களுக்கு ஹெல்த் இருக்கா, அன்றைக்கி காலையில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முழிச்சிங்க, யூஆர் அலைவா, always there's a possibility you can do so much, but sadly many people don't realize that. So you can have 10 problems in life. The moment you have a health problem, you have only one problem in life. மீதெல்லாம் ப்ராப்ளமே கிடையாது. So thank you so much for spending so much time, and we have got a lot of valuable insights and advice from our conversation. My pleasure, I think. my pleasure. And today's conversation was more than a brand story. It was a reminder that behind every plate of food, behind every logo, behind every success story, there's a human being who has fought battles we never see. Santhosh showed us that entrepreneurship is not glamorous always. It's not about fame, money, expansion alone. It is about grit, humility, curiosity, constant learning, and the willingness to start again every single day. So play the long game and not the short game. Whether you're building a business, a family, a career, or a healthier lifestyle, the recipe remains the same.
Start small, stay consistent, keep showing up, but first, don't overthink, just start. Thank you, Santhosh, for sharing your journey with such honesty and Sure. heart. And to all those listening, until next time, stay curious, stay kind, and as always, let's keep the conversation going.